conducting this very session at this very Pavitra Muhurat while talking about the time. The time is just 7 a.m. in the morning, and I am the mentor, the motivational speaker, lifeline coach, lifeline champion, the digital content creator, philanthropist, human activist. And first thing first, the prestigious affiliation that I do have is, of course, with the very multinational company that is the American Life Insurance. So I am the financial doctor, financial advisor, financial manager, financial analyst, financial planner, financial service provider, group specialist, and of course, first thing first, on the top of that, I am the personal policy expert who is always been conducting this very session, the motivation session from the two platform, of course, from the very TikTok platform with the prestigious name, with the Pavitra name, username, of course, the PABI Show, the TikTok from the platform, and of course from the YouTube channel. And while talking about the patron, what talking about the very short of nature of this very program is, of course, disseminating, imparting the very ideas that I am especially been connected with, been collaborated with, and also there are a lot of informations that I am going to disperse with the agendas of making people aware about, motivated about, and becoming so much civilized in terms culture, in terms of disciplines, in terms of the very strategies, plans, and policies that you are actually been connected with, that might be personal, that might be interpersonal, that might be interpersonal, that might be organizationals. All in all, I am going to, provide the very informations that will definitely gonna provide you, definitely gonna support you a lot in terms of leveraging the development, especially the personal development that you are desperately seeking for, right? Might be right, I might be incorrect, but what is the thing that I want to share over here is that this is the very informational shed of shed that I am over here with the motives are always positives, okay, because I am already the passion with the positivity, with the mentality to transfer first thing first ourselves, and that transformation will definitely gonna impact the societies, families, the nations, and the impacts that will definitely get definitely gonna hit hard in global and international level as well. Okay, my name is Pavi 48.86 Metaiju, who is always been passionate about, who is always been in this very ecstatic and delighted ambience and positioning myself in the central level of understanding the human passion, human sentiments, empathetic values that I as the human being consider myself, that must be be on the top of the peak, on the top of the topic, on the top of the theme, and that sort of themes will definitely gonna provide the values towards the people who are not going to die the people with mediocrity mentality, right? So this is the very program where you are going to get a lot of opportunities, the chances, the miraculous miracles, magical, magnificent sort of a gigantic sort of your height in every session, in every sector, in every level of your life that you are going through. You might be from Nepal, you might be from America, you might be from Canada, you might be from Japan, you might be from Portugal, you might be from Poland, you might be from Malaysia, you might be from any part of the world, but you do have the mentality of philanthropy,
you do have the mind of showing the human kind, then definitely, right? Definitely, this is the very platform that I am creating, that I am actually providing you as the keep away for as your shelf, for your family members, for your neighbors, for your friends circles, or wherever you want to take. And definitely, this is the variations that I am excitingly conducting with the vibrant vibes of being myself first. Because the most important scenario that I'm projecting over here is that first thing first, we need to understand ourselves. We need to understand the very hormonal changes that are going inside, because the change from inside is the change that I, as the motivational person, the motivational speaker, life coach, life champion, blogger, and of course the catalyst of the society, have considered very important for all of us, for all of you. And you might be American, you might be Nepalese, you might be Vietnamese, you might be Indian, you might be Malaysian, you might be Indonesian, you might be Moroccan, you might be Mexican, you might be Russian, right? But the very short of insights, the very short of the fundamental traits, the fundamental characteristics of the human beings is the humanity. So we should not forget the part of humanity. So I am already over here, and I can sense that there are a lot of followers. There are a lot of people who are over here supporting me a lot, because I know that the audiences who provide their participation over here is so qualitative, so premium, so standard, because I actually do not conduct unnecessary program for those cheapest sort of a mindset. I actually do not see the people's prestige in terms of economy, in terms of their social status, in terms of their status through the you know money, but I exactly respect people in terms of their mentality, in terms of their thinking power, which translates into sort of a divinely a positive sort of aspect, will definitely gonna bring the huge exponential sort of power change, positive changes in the life of every living things. Okay, because I am the lover of nature, I'm the lover of humankind, I'm a lover of the people who are with the positive mindset. So I'm already over here. If you do have any questions, if you do have any sort of queries regarding the sessions, then definitely you can jot down your queries, and you can get involved if you people are so much interested and you consider this program is to be this program will definitely gonna help you to bring you back to your position where you want to be, because I'm a supporter, I'm the back force, I'm the passion who is always been supporting you people if you are really very interested to get yourself to be get empowered. Okay. Yeah, of course. You are very you are partially right. Exactly, I am, in the position to exercise my English language. Not I'm going to improve my English language, but I am actually in the process of showing myself. It is the part of a contemplation. It is the part of a contemplating. It is the part of catharsis, and I am not exactly practicing English language in one aspect, but I am exactly in the position to make you people realize, make you people feel that your life is so much precious, so much pristine, so much incomparable to any other
people. Okay, which language, American or Britain? Okay, this is exactly, I can't say which language, with the part of the language I am talking about. It might be Nepali English language. Okay, because I do not want to be specific whether the language that I am actually over here is American language or Britain. Okay, what we need to understand is that it's very right question, right? When speaking in English language, we need to be specific. We need to be definite which language is, especially in English language. Also, the languages languages do have their what sort of pronunciation, a rising tone, falling tone, and they have their separate sort of ways of speaking. Like as there is a question in this very program, which is the language, especially in English language. Also, actually, this is the Nepali English language because I am the native speaker of Nepal. So definitely, what is you people need to understand is that I am especially, speaking in the Nepali English language because American they do have some sort of their you know uh, their ways of speaking. Britain people, not only Britain people, Canadian, Australian. Okay, so you people can say that, yeah, you're right. You're exactly right, but it's better to follow the native speaker because as long as I'm concerned, I have already, got my honor. I have already been honored with the English literature, right? But still, there are a lot of, differentiations that we can find in terms of writing, in terms of speaking, in terms of expressing our ideas. But if you really want to, improve the, English language, I think I should not use the in front of the very language, but still, it is a way of my speaking. So what we need to do is that we must follow native speaker going, you know British Council, and it is always not necessary to go physically in British Council or the very places where we are trained through the trainers, experienced trainers, but it is better to visit different sites in YouTube channel, in Google, because while choosing the best place to practice English language, first of all, it is very important to be alert. It is very important to for us to be confident within ourselves, and we need to have our clarity that speaking English language is not difficult. It is a part of language that we are supposed to be over here, and English language, Sanskrit language, Nepali language, Mexican language, Spain language, Vietnamese language, all are languages. They are the medium of expressions. They are the mediums of expressing our pain, our suffering, our hardship, our complications, our happiness, our compassion, our affection, our ecstasies, right? Our delightedness, right? So what we need to take English language is also the language, right? We are speaking Nepali language. We do follow some sort of a pattern, some sort of uh, you know, ways of understanding from within us, right? Because being a Nepali girl, what I mean to tell you is that I do have equal sort of a respect on the very culture, because we Nepalese people are multilingual countries, multicultural, cross-cultural, as
we can sense that America itself is a melting point, melting pot. As same, we people are all the passion with the mobility, with the person, with the flexibility. So it is not necessary that I can speak English language and I'm so superior. You cannot just speak language and you are inferior, right? We all people are equal in terms of our existence, our अस्तित्व, राइट? म के भन्न चाहन्छु भने मलाई इङ्ग्लिस कुरा बोल्न आउँछ अनि म एकदम नै सुपेरियर, नो 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 नो, होइन? अनि तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन, नो नो नो, देयर आर माइट बी, होइन, यहाँनिर नै मलाई देखिरहनु भएको, मलाई हेरिराख्नु भएको भाइ बहिनीहरूमा पनि कति धेरैजनालाई इङ्ग्लिस खतरा आउनसक्छ होला है, अनि कति धेरैजनालाई नआउन पनि सक्छ होला। द मोटिभ बिहाइन्ड, होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ म इङ्ग्लिसमा पनि फर्स्ट सेसन चाहिँ जहिले पनि म इङ्ग्लिसमा नै कन्डक्ट गर्छु, किन भन्दाखेरि सबैजनालाई अहिले चाहिँ एउटा ग्लोबल सिटिजनको रूपमा, एउटा ग्लोबल चाहिँ भिलेजको रूपमा चाहिँ म हेर्छु क्या, होइन? म एउटा चाहिँ नेपालमा जन्मिरहेको नेपाली गर्ल, पबिटेड 48.86 मिटर हाइट, जो म आफू जहाँ जन्मेँ म त्यसलाई गर्व गर्छु, होइन? तर इट डजन्ट मिन द्याट कि म यहाँ जन्मिसकेपछि मैले यहाँको मात्रै कल्चरलाई मान्नुपर्छ, मैले यहाँको मात्रै संस्कृतिलाई चाहिँ फोस्टर गर्नुपर्छ, फ्लरिस गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो इन्क्लुजिभनेस खोजेको होइन है। वी मस्ट बी extensively, we must be एक्सक्लुजिभ के सबै कुरालाई हामीले समेट्नु पर्यो भन्न खोजेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि इङ्ग्लिस भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि हामीले जसरी डलरलाई माया गर्छौँ नि, होइन, वी लभ अमेरिकन डलर, वी लभ न्युजिल्यान्ड डलर, वी लभ, होइन, अब युकेको पाउन्डलाई माया गर्छौँ, त्यसै गरेर, होइन, अस्ट्रेलियन डलरलाई माया गर्छौँ, त्यसै गरेर नेपालीको रुपिसलाई माया गर्छौँ। त्यसको एउटा भराइटिजको के कुरा गर्दैछु भने हामीले त्यसको चाहिँ एउटा युनिभर्सियालिटीको कुरा गर्दैछु के, होइन? जसरी हामीले रुँदाखेरि हामीहरू कि खुसीमा छौँ कि दुःखमा छौँ भनेर बुझ्छौँ, त्यसै गरेर हामीहरूले चाहिँ के अरे हाँस्दाखेरि अफकोर्स वी आर इन ह्याप्पिनेस, वी हेभ अचिभड सक्सेस, अथवा हामीहरू एकदम राम्रो पोजिसनमा छौँ भन्ने कुराको इङ्गित गर्छ त्यो एउटा भर्बल नभइकन त्यो साङ्केतिक रूपमा, होइन? र ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भाइ बहिनी, ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ एउटा वेज अफ एक्सप्रेसिङ। तपाईँको मनमा के छ भन्ने कुरा त तपाईँले मैले नभनी एक्सप्रेस नगरिकन त हुँदैन नि, होइन? अब सबैलाई तपाईँले नेपालीमै बुझाउन थाल्नुभयो, नेपालीमा नै तपाईँले गर्न थाल्नुभयो, एज लङ एज आइ एम कन्सर्न है, मेरो चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबमा के लाग्छ भने जति सक्दो हामीले चाहिँ हाम्रै मदर टङभित्रमा पनि, फर इक्जाम्पल मैले एउटा कम्युनिटीको रिप्रेजेन्ट गर्छु भने मलाई त्यो कम्युनिटीको सबै मलाई भाषा आओस् जस्तो लाग्छ। म यदि चाहिँ अर्को कम्युनिटीको भए कतिवटा सबै भाषा आओस् जस्तो लाग्छ। सो इट्स अ पार्ट अफ माई इन्सपिरेसनल सेसन, होइन? मलाई चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ सबै भाषा आओस् जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै खतराको चाहिँ, होइन, अब हामीले संस्कृत आओस् कि हामी आफैलाई संस्कृत आओस्, हामी सबैलाई इङ्ग्लिस आओस्, हामी सबैलाई बाइबलको पुरै ज्ञान होस्, हामी सबैलाई गीता, भगवत गीता, अक्रबष्ट, होइन, अनि त्यसपछिबाट हामीलाई जे कुरा आउँछ त्यो सबै कुरा थाहा होस्। यति कुरा थाहा हुँदै हुँदै पनि मैले चाहिँ इङ्ग्लिसलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट दिनु, अलिकति इम्फोसाइज गर्नुको कारण के हो भने तपाईँले हेर्नुहोस् न, तपाईँले कत्रो कत्रो रिसर्चेसहरू सबै इङ्ग्लिस मिडियममा नै पाउनुहुन्छ, होइन? दो हामीबाट अब त्यो कुरालाई चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने, संस्कृतमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने कुराहरू एउटा ठाउँमा छ, होइन? तर त्यति कुरा भन्दै गर्दा एटलिस्ट हामीहरू एउटा इङ्ग्लिसमा हामीहरू प्रखर त हाम्रोमा छ भने त्यो इङ्ग्लिसबाट त बुझ्ने त हामीसँग क्षमता त बिल्डअप गर्न पर्यो नि त। त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो एक्सपोजर भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पटलाइटमा ल्याउँछ क्या। अब म मजाले चाहिँ फर इक्जाम्पल आइएम रिप्रेजेन्टिङ, म चाहिँ मेरो पवित्र मामु नेपाल, होइन, दारु मामु नेपाललाई चाहिँ मैले एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चाहिँ मैले चाहिँ लगिरहेको छु भनेपछि त्यहाँनिर मैले स्पिच दिनु पर्ला, त्यहाँनिर मैले कुनै पनि कुरामा डिबेट गर्न पर्ला, त्यो त मैले नेपालीमा त डिबेट गर्न सक्दिनँ। त्यहाँनिर एउटा ट्रान्सलेटर होइसिन्छ, अफकोर्स उहाँ ट्रान्सलेटरले पनि इङ्ग्लिसमा गर्ने हो कि, अथवा चाइनामा गएको भए चाइनामा गर्ने हो कि, अब अथवा रसियामा गएको भए रसिया गर्ने हो कि, अथवा लन्डनमा गएको भए इङ्ग्लिसमा गर्ने हो कि। तर अल एउटा बेसमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा
मेन जब भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चाहिँ इङ्ग्लिस नै हो नि त। दो देयर आर लट अफ ट्रान्सलेटर, एकदम खतरा खतरा ट्रेन एक्सपर्टहरू एकदम नै होइन, खतरा खतरा थिङ्क ट्याङ्कर्सहरू सेन्स होइन। तर के हो भन्दाखेरि मौलिकता त मर्न भएन भाइ बहिनीहरू होइन, मौलिकता त मर्नै भएन। तर मैले के भन्न खोजेँ भने एटलिस्ट हामीहरूले चाहिँ इङ्ग्लिसमा हाम्रो प्रखरता झल्क्यो भने चाहिँ त्यो इङ्ग्लिसमा नै टेकेर हामीले अरू अरू कुराहरू त अफकोर्स त्यो गर्न सक्छौँ होइन। अब सबैजनालाई मैले अरू अरू कुराहरूमा जस्तो कि मैले चाहिँ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ इङ्ग्लिसै जानुपर्छ है, तपाईँले इङ्ग्लिस जान्नु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई म मारिदिन्छु भन्न खोजेको होइन होइन। मैले मेरो एउटा चाहिँ तात्पर्यता के हो भने तपाईँहरूले एटलिस्ट एउटा च्यानल त हुनु पऱ्यो नि, एउटा तपाईँ चाहिँ ठुलो चाहिँ प्यालेसमा जान खोजिरहनु भइरहेछ, एकदम खतरा चाहिँ प्लेटफर्ममा छिर्न खोजिरहनु भइरहेछ, तर त्यसको बेस्ट भनेको त्यसको इङ्ग्लिस नै छ, त्यसको जग भनेको इङ्ग्लिस नै छ। म नेपालीमै भनेर जान्छु भन्दा त अलिकति त्यसमा चाहिँ आफैलाई नै कम्प्लिकेसन चाहिँ निम्त्याउनु जस्तो, अलिकति आफै कम्प्लिकेटेड हुनु जस्तो हो नि त। त्यही भएर हामीहरूको लागि सबै एउटै हो क्या। हामीहरूको लागि म नेपाली पनि एउटै हो, अमेरिकन पनि एउटै हो, इन्डियन पनि एउटै हो, बङ्गलादेशी पनि एउटै हो, भुटान पनि एउटै हो। किनभने हामीभित्र एउटा संचेतना छ नि त। त्यो ल्याङ्ग्वेजेसहरू भनेको त पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्भेन्सन भएको हो नि त होइन, त्यो डायलेक्टहरू। अनि त्यसै गरेर हामी डायस्पोराको कुराहरू गर्छौँ, त्यसै गरेर हामी लिङ्ग्विस्टिकका कुराहरू गर्छौँ, कहाँबाट भाषा उत्पत्ति भयो के भयो भन्ने कुरा त हामी जन्मे हो नि त होइन। हामी जन्मेपछि नै अरू भाषाहरू आयो। अब हामी ह्युमन बिङ्सको चाहिँ भाषा छुट्टै छ। मैले तपाईँलाई गरेँ भने तपाईँले गर्नुहुन्छ भने मतलब माया साट्ने एउटा तरिका हो, पीडा साट्ने एउटा तरिका हो। तर त्यो तरिकाको बिचमा पनि एउटा इन्टरनेसनली नै आफूले आफैलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्दै गर्दा, एउटा प्लेटफर्ममा आफू जाँदै गर्दाखेरि त्यसको स्ट्यान्डर्ड त सर्टेन कुरा हुन्छ नि त होइन। मजाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकन बसिरहनु भएको छ, इङ्ग्लिस नै इङ्ग्लिस बुझ्ने मान्छे बसिरहनु भइरहेछ, तपाईँले इङ्ग्लिसमा फटाफट नेपालीमा चाहिँ तपाईँले सबै कुरा चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिनुभयो, राम्रो पनि भयो। तर अल इन अल त्यो कुरालाई चाहिँ इन्ठा इनाटले क्या भित्रबाट बुझ्नको लागि त तपाईँले त के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो कुरा हो जस्तो कि एउटा चाहिँ राई कल्चरमा जानुभएको छ, सबैजनाले राई कुराहरू मजाले नै गरिराख्नु भइरहेको छ, तर तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिसमा दिनुभयो। त्यो सान्दर्भिकताको पनि कुरा हो क्या भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ होइन इङ्ग्लिसमा मात्रै मैले कति जानेको छु, इट्स नट अ प्यारामिटर टु प्रोभाइड यु होइन। मैले कति इङ्ग्लिस जानेको छु हजुरले भब्बालभन्दा धेरै कुरा जान्नुभएको होला। म त सिक्ने क्रममा छु, आइएम अ लर्नर होइन। म चाहिँ एकदम नै खुसी भएर मैले के कुरा बुझिरहेको छु भन्न चाहन्छु, त्यो कुरा चाहिँ म प्रष्ट वक्ता भएर भन्न चाहने मान्छे मात्रै हो, अन्यथा नलिनु होला। हजुरहरू आफै पनि अहिले चाहिँ एकदम नै खतरा खतरा पोजिसनमा होइन, एकदम नै स्किल्ड वर्करको रूपमा एकदम नै अरू चाहिँ अमेरिकनहरूलाई नै अन्डर हजुरको एउटा डिरेक्सनमा राखेर काम गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन। इट डजन्ट म्याटर होइन। तर मान्छेमा चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ इन्क्लुजिभनेस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म नेपाली हो भने मैले तपाईँ यदि इन्डियन हो भने तपाईँलाई मैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, र तपाईँ इन्डियन हो भने मलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। यसमा झनै भन्ने कुरा हुँदैन। वी आर अल इक्वल इन टर्म्स अफ आवर ओरिजिन होइन। त्यो हाम्रो संस्कृति फरक फरक होला, हाम्रो संस्कृतिको चाहिँ एज, क्रोनोलोजिकल एज होइन, बायोलोजिकल एज अगाडि पछाडि होला, तर संस्कृतिलाई माया गर्ने कुरा, सभ्यतालाई माया गर्ने कुरा, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई माया गर्ने कुरा, अर्को मान्छेले अर्को मान्छेलाई पीडा भएको बेला अङ्कमाल गर्ने कुरा, यो चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ हो क्या होइन। सूर्य भगवान यहाँ उदाइसे पनि सूर्य भगवानको त्यो लाइट्स एउटै हो, अमेरिकामा उदाए पनि एउटै हो, जहाँ उदाए पनि एउटै हो क्या। त्यही भएर म त प्रकृतिको पुजारी हो, आम नेचर लभर, आम ह्युमन लभर है। म हजुरहरूको लभर है। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यही भएको भएर अब हजुरलाई ठिक लाग्छ होइन। अब मैले चाहिँ जुन पनि प्रिचिङ एज ए यु क्यान टेक एज ए प्रिचिङ, हजुरहरूले चाहिँ यसलाई प्रिचिङको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ, लेक्चरको रूपमा पनि हुन सक्नुहुन्छ, दर्शनको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे जन्मन्छ, मान्छे जन्मिसकेपछि एउटा पर्पसले जन्मिन्छ जस्तो लाग्छ है मेरो यो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ। तपाईँले अहिले जसरी आफ्नो कर्म गरिराख्नु भइरहेको छ, जहाँ जन्मेर बसिराख्नु भइरहेको छ, यो हाम्रो कन्ट्रोलमा नै हुँदैन। सो म यहाँ नेपालमा जन्मेको छु, मेरो डाडु मामुको पहिलो सन्तान भएर जन्मेको छु। यो मेरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चोइसको कुरा होइन क्या। इट ह्याज होइन
क्रिएटेड इट सेल्फ के त्यही भएर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक कुरालाई चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ हरेक कुरालाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सकारात्मक तरिकाले लिनुपर्छ हुनसक्छ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड एउटा इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड अर्कै हुनसक्ला हजुरको कल्चर ब्याकग्राउन्ड एउटै नहुन सक्ला हजुरले एकदमै डक्टरेट होइन पोस्ट डक्टरेट गर्छ होला आफ्नो रिसर्चेसहरू धेरै चाहिँ खतरा खतरा न्युयोर्क टाइम्समा होइन त्यसै गरेर चाहिँ इन्डियन एक्सप्रेसमा त्यसै गरी हाम्रो काठमाडौँ पोस्ट हिमालयन टाइम्स होइन नागरिक कहाँ 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 चाहिँ हजुरले गर्नुभएको होला होइन पब्लिस गर्नुभएको होला तर अल इन अल अन्डरलिङ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे मकसद के हो भने हामीले चाहिँ ह्युमन कम्युनिटीलाई चाहिँ के अरे अप टु द लेभल अफ मुनसम्म पुर्याइसकेका छौँ भने हाम्रो चाहिँ लेभलको थिङ्किङ भनेको त्यो हिसाबको हुनुपर्छ है अनि म चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो खालको मान्छे हो यहाँनिर चाहिँ आदेश आयुष्यूले हेलो गुड मर्निङ भन्नु मन छ गुड मर्निङ है आयुष लगायत आयुष हजुरज्यूलाई लगायत सम्पूर्ण चाहिँ म तमाम श्रोता दर्शक वृन्द अडियन्सेसहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि हामीहरूले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले पर्सनली लिनुहुन्न जस्तो लाग्छ होइन कोही मान्छेले मलाई आएर प्याच यहाँनिर भन्नुभयो यो उहाँको चाहिँ एउटा सोचाइको कुरा हो यहाँ कोही मान्छेले आउनुभयो एकदमै मेरो प्रशंसा गर्नुभयो एप्रिसिएसन गर्नुभयो अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई विभिन्न खालको चाहिँ कुराहरू गर्नुभयो म त्यो कुरामा अलिकति खुसी पनि हुन्छु त्यो कुरालाई मैले एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ मान्छेहरूको एउटै खालको चाहिँ तपाईँ साइकोलोजी हुँदैन क्या कोही मान्छेहरूको पनि एउटै खालको चाहिँ मेन्टल स्टेट हुँदैन कोही मान्छेहरूको पनि एउटै खालको स्टोरिज टु टेल हुँदैन कोही मान्छेहरूको एउटै खालको कथा हुँदैन क्या म एउटा पृष्ठभूमि म एउटा ब्याकग्राउन्डबाट जन्मेँ एउटा चाहिँ स्कुलिङबाट चाहिँ मेन्टल थटबाट चाहिँ मलाई गरियो मलाई मेरो ड्याडुमामुले पालन पोषित गरियो नर्चर गरिबक्स्यो होइन अब हजुरहरूको पनि त्यही अनुसार हुन्छ त्यो कुराहरूले हामीलाई चाहिँ सर्टेन वेमा हामीहरूलाई चाहिँ गाइडेड गरेर हामीहरू डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभको हुन्छौँ त्यो अवस्थामा सबैजनाले एउटै खालको चाहिँ त्यो मलिलो खालको चाहिँ त्यो माटो जमिन पाइसा हुँदैन जसलाई हामीहरूले चाहिँ होइन हामीहरू यसरी हुर्केका हुन्छौँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुर्काइले पनि मान्छेले कसरी बोल्छ कसरी उसले चाहिँ कमेन्ट गर्छ कसरी ऊ जजमेन्टल हुन्छ कसरी उसले चाहिँ मान्छेलाई पर्सिभ गर्छ हेर्छ अब्जर्भ गर्छ भन्ने कुरा पनि हो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै धेरै चाहिँ के कुरामा चाहिँ म बेसी फोकस हुन्छु भने हरेक कुरा मेरो हातमा कन्ट्रोल मेरो मेरो कन्ट्रोलमा छैन क्या सास फेर्नु त मेरो कन्ट्रोलमा छैन मुटुको धड्कन टुक 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 गर्नु त मेरो मेरो कन्ट्रोलमा छैन आँखा चिमिक चिमिक गर्नु त मेरो कन्ट्रोल छैन स्वर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त ऊ छैन मेरो कपालको रङ म जन्मिँदाखेरि एउटा किसिमको थियो नि त त्यसलाई त म कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ भने अरू मान्छेहरूको मेन्टालिटी म कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ अनि यहाँनिर चाहिँ ओके कति क्युट भनेर भन्छ छ थ्याङ्क यू सो मच भाइ हजुर चाहिँ यस्तो बाहिरको क्युटनेसमा चाहिँ के अरे क्युटनेस ओभरलोडेडको त्यो सेन्समा नगइसला है यो त मेरो पुरै यो चाहिँ मेरो चाहिँ पुरै चाहिँ फिल्टर हो मेरो चाहिँ हजुरले जान सकिन्छ अहिले म युट्युबबाट पनि द पबी सो भनेर युट्युब च्यानल पनि समल्टेनियसली गइरहेको छु मेरो ओरिजिनल चाहिँ मेरो गेटअप मेरो चाहिँ फेसियल कस्तो खालको क्वालिटी छ भनेर चाहिन्छ भने हजुरले एकचोटि युट्युबमा गएर द पबी सो यही नाम छ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् त अनि हजुरहरूलाई चाहिँ उहाँ त यसो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ र म चाहिँ एकदम नै प्रष्ट वक्ता हो भाइ बहिनीहरू है अब म चाहिँ एकदम प्रष्ट वक्ता हो म चाहिँ सानैदेखि नै म एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ म हुर्किएँ होइन अब दो मान्छेहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिकल स्टेटस एकदम हाई हुन्छ तर उहाँहरू चाहिँ ब्रोकन फ्यामिली एकदमै डार्क साइकोलोजिकल फ्यामिलीहरूमा चाहिँ हुर्किसा हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ मेन्टालिटी है विचार अब उहाँहरूलाई त मैले त्यसरी त्यसरी मैले इन्फेयराइज गरे होइन उहाँहरूलाई मैले त्यसरी दोष पनि लगाएको होइन नट टु बी अफेन्डेड तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई हरेक कुराको चाहिँ प्राप्ति हुन्छ तर भित्र रूपमा क्या उहाँहरूलाई चाहिँ जुन एउटा संस्कारको मायाको इम्फेथेटिकनेस उहाँहरूमा अलिक कम हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई म यदि मिस्टेकन भयो भने मलाई चाहिँ तपाईँले इन्करेक्ट म भयो भने तपाईँले मलाई चाहिँ करेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है मैले तपाईँलाई यो एउटा अप्सन दिएँ
कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूमा एउटा मानवता हुन जरुरी छ। त्यो मानवता चाहिँ उहाँले ल्याक गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। मान्छे स्याडिस्ट हुन्छ नि। तपाईँले कहिलेकाहीँ मिडिया सोसियल सोसियल पोर्टल मिडियाजहरूमा देख्नुहुन्छ, ओहो यो मान्छेले त्यस्तो गरेर चाहिँ होइन अब आइरनले डाम दिएर होइन मान्छेलाई त्यो दुखी भएको मान्छेलाई चाहिँ हेरेर उसले सुखपात गर्ने होइन फोहोर फोहोर कुराहरू अपशब्द कुराहरू बोलेर चाहिँ उसको रियाक्सन कस्तो हुन्छ त भनेर त्यो कुराहरूबाट चाहिँ के अरे एकदम नै तपाईँको सेटिस्फ्याक्सन लिने मान्छेहरू हुन्छ नि होइन। तर त्यो कुरालाई चाहिँ म के भन्छु भने त्यो कुरा भनेको मेरो प्रब्लमको कुरा होइन क्या। त्यो कुरा भनेको उहाँहरूको हुर्काइको कुरा हो। यहाँ म देख्छु कि अहिले पनि छ यहाँनिर कमेन्टहरू आइरहेछ, तर म त्यो कमेन्टलाई चाहिँ म बाइपास गर्छु। किन भन्दाखेरि त्यो बाइपास गर्ने क्यापेसिटी मैले बिल्डअप गरिनँ भने त्यो सानो सानो कुराले चाहिँ मलाई के गर्छ भन्दाखेरि हिट गर्छ र त्यो कुराले मेरो पिस अफ माइन्डलाई चाहिँ च्यापेर च्यातचुत पारेर धुजा धुजा बनाउँछ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा सेसन यस्तो खालको सेसन हो भाइ बहिनी, जसमा चाहिँ म तपाईँहरूको चाहिँ मेन्टल स्टेटदेखि लिएर तपाईँहरूको चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँहरूको जुन एउटा चाहिँ अवस्था हुन्छ त्यो अवस्थालाई सुधार्ने मान्छे हो। अनि मेरो नाम चाहिँ पवि 8848.86 मेटा हाइट्ज्यू, जसले चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ साइकोलोजीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ के अरे म्यानेज गर्ने दो मान्छेहरूसँग आफ्नो आफ्नै खालको एक्सपर्टिजम हुन्छ। मेरो एक्सपर्टिजम भनेको चाहिँ आम एक्सपर्ट इन दि लाइफ इन्सुरेन्स हो होइन। मेरो चाहिँ इन्सुरेन्सको सेक्टरमा मेरो चाहिँ एक्सपर्टिजम हो। त्यसै गरेर आम इङ्ग्लिस लेक्चर एज वेल। म इङ्ग्लिसको लेक्चर, हजुरहरूको चाहिँ मोटिभेसन स्पिकर मेन्टर हो। म साधारणतै कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ पिन पोइन्ट गर्ने मान्छे होइन। म कस्तो लाग्छ मलाई भने हरेक मान्छेहरू एउटा एउटा अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ। हरेक मान्छेहरू म जस्तै चाहिँ हाम्रो जिन्दगीबाट 100% चाहिँ सन्तुष्ट नभएको हुन सक्नुहुन्छ। अनि म जहिले पनि पवित्र पशुपतिनाथ देवताज्यूलाई, मेरो डाडु मामु, मेरो पवित्र डाडु मामु, पवित्र पितृ, पवित्र किरातेश्वर महादेव, पवित्र जो पनि एउटा अद्वैत एउटा अलौकिक शक्ति छ, उहाँलाई चाहिँ म जहिले पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्छु, धन्य छु कि मसँग ब्यालेन्स्ड एउटा चाहिँ मेन्टालिटी, त्यसै गरेर त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा हर्मोनल चेन्जेसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्ने जुन किसिमको क्यापेसिटी मलाई चाहिँ मेरो देवताज्यूहरूले दिशा छ, त्यो कुरामा म धन्य छु। मैले मैले भने नि अहिलेसम्म मैले नि हजुरहरूलाई म के कुरा गर्छु भने अहिलेसम्म मैले टिकटकको प्लेटफर्मबाट म कुनै मान्छेको पनि टिकटकमा गएर नानाभाँतीको कुराहरू गर्ने मैले त्यो कुराहरू गर्दिनँ क्या। त्यो कुरा त्यो त्यो मेरो रगतमा छैन क्या। त्यो जुन कुरा चाहिँ मेरो जिनमा छैन, त्यो जिनमा नभएको कुराहरू चाहिँ म गर्दिनँ क्या है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने हामी सबैजनाले फर्स्ट थिङ फर्स्ट आफैलाई नै प्युरिफाई गर्नुपर्छ है। फर्स्ट थिङ फर्स्ट हामी आफैले नै आफैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऐनामा राखेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या होइन। जबसम्म हामीले आफूले आफूलाई क्यालकुलेट गर्दैनौँ तबसम्म हामीहरूले चाहिँ अरू गलत हुन् भनेर हामीहरूले अरूको टिकटक अकाउन्टमा गएर अरूको चाहिँ त्यो पिस अफ माइन्डलाई भङ्ग गर्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि सबैजना मान्छे एउटै खालको नेचरको हुँदैन नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आफूले आफैलाई चाहिँ के ठान्छु भने म पवित्र पशुपतिनाथ देवताज्यू हजुर, प्रकृति ज्यू हजुर, मेरो डाडु मामुज्यू हजुरबाट चाहिँ एकदमै पालन पोषित एकदमै मलाई उहाँहरूले चाहिँ प्रतिपादित गर्सेको एउटा राम्रो बच्चा, एउटा असल बच्चा, जसले कहिले पनि अरूको चाहिँ नराम्रो कहिले पनि चिताउँदैन। मेरो रगतको कण कणमा चाहिँ सधैँ अरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरौँ, सधैँ अरूलाई माया गरौँ, सधैँ अरूलाई चाहिँ राम्रो भावले चाहिँ आफू सँगसँगै चाहिँ समाजलाई चाहिँ एउटा पवित्र मार्ग प्रशस्त गरौँ भन्ने मान्छे म, एउटा सामाजिक अभियन्ता। जब जब समाजमा असमानताका चाहिँ के अरे घर्षणहरू हुने गर्छन् त्यसमा चाहिँ म समानताका बिकुल फुक्ने मान्छे हो क्या मेरो हजुर। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू लाई छुट छ, तपाईँहरूले जसरी चाहिँ आफूले मलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ एउटा ल्याकतले, तपाईँहरूको एउटा एनालिटिकल एउटा विश्लेषणात्मक क्षमताले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले नराम्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि छुट छ। तपाईँले नानाभाती भन्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यसमा छुट छ तपाईँहरूलाई। किनभने तपाईँहरूको दिमागमा त म पस्न सक्दिनँ नि होइन। तर मैले जुन एउटा चाहिँ अद्वैत शक्ति, एउटा चाहिँ
अद्भुत खालको त्यो एउटा जिन्स ममा छ, मेरो डाडुमामा हजुर मेरो प्रकृति ब्रह्माण्डको, त्यो कुरालाई चाहिँ म सदुपयोग गर्ने मान्छे हो। अनि यहाँनिर देखिया छु मैले कि गोपाल बुढाथोकीज्यूले गुड मर्निङ भनेर भन्छ छ, गुड मर्निङ सर लगायत हजुर सम्पूर्णलाई होइन। अनि सबैजना लाई चाहिँ बिहान बिहान एउटा पवित्र ब्रह्म मुहुर्तमा, किन भन्दाखेरि मर्निङ सोज द डेज भनेर भनिन्छ होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँले सोच बनाउनुहुन्छ त्यो सोचले नै तपाईँलाई चाहिँ राम्रो कुराहरू गर्छ होइन। अनि मलाई के लाग्छ भने होइन, म एउटा कुरा सेयर गर्दैछु है, फेरि म त एकदम राम्रो स्टोरी टेलर पनि हो, या स्टोरी टेलर पनि हो। मलाई के लाग्छ भने, थ्याङ्क यू सो मच फर द सेयरिङ अफ द लाइभ सेसन है, गोपाल बुढाथोकी सर। के लाग्छ भने नि, हामीले एउटा शब्दकोश हेर्छौँ होइन, डिक्सनरीमा हेर्छौँ नि, त्यहाँनिर के हुन्छ, एकदमै पवित्र खालको एकदमै राम्रो खालको शब्द जुन हामी देवताज्यूहरूलाई मात्रै त्यो युज गर्छौँ क्या, संस्कारी खालको चाहिँ शब्दहरू गर्छौँ क्या। त्यो शब्द भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागबाट नै प्रादुर्भाव भएर आएको हो नि त होइन। त्यहाँ एउटा सेक्सन पनि छ तपाईँको चाहिँ डिक्सनरी शब्दकोशमा, नराम्रो नराम्रो तपाईँको अपशब्दहरू पनि छ। तपाईँले त्यो जब के हो भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जब तपाईँको सोचमा त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ क्लिक गर्छ भने त्यसको चाहिँ भाइब्रेसन भनेको तपाईँमा मात्र होइन, तपाईँको फ्यामिलीमा पनि, तपाईँको वंशमा पनि होइन, तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ तपाईँको बच्चामा पनि त्यो सर्दै जान्छ क्या। किन भन्दाखेरि सोचाइ हो नि त, त्यो त फ्रिक्वेन्सी हो नि त होइन। अनि त्यो फ्रिक्वेन्सीले राम्रो कुरा सोचेर तपाईँको चाहिँ परिवारको बच्चा बच्चीहरूलाई राम्रो कुराको भाइब्रेन्ट दिने कि तपाईँहरू त्यस्तो अपशब्द छाडा एकदम नै त्यो कुरा उच्चारण गर्न पनि गलत कुराहरू तपाईँको दिमागमा चाहिँ राख्ने क्या। दिमाग भनेको त नि साथीहरू, दिमाग भनेको त तपाईँको चाहिँ सुनको अन्डा चाहिँ पार्ने तपाईँको के हो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो पोथी हो क्या, के भन्छ त्यो सुनको पोथी हो क्या, कुखुरा हो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले यसरी चाहिँ आएर मेरो समय मैले किन इन्भेस्ट गरिरहेको छु भनेपछि मलाई थाहा छ टाइम भनेको एकदम नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो टाइमलाई पनि म्यानेज गर्दै म आइरहेको छु। तपाईँहरूलाई मैले यसरी एकदम नै उच्छृङ्खल होइन, एकदम नै तपाईँहरूले चाहिँ एकदम नै समाजलाई चाहिँ तपाईँले घृणित ठाउँ बनाउनको लागि होइन, तपाईँहरूले चाहिँ समाज भनेको एउटा चाहिँ बगैँचा हो। त्यो बगैँचामा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो राम्रो चाहिँ फुल चाहिँ को बिरुवा रोप्नलाई मैले माली 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 दाजु भनेर भनिन्छ नि, फुल बोट बिरुवा, हामी माली, हामी सबैजना माली हौँ क्या समाजको। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जो श्रृङ्खल नहुनुहोस् भन्न चाहन्छु म है। अब त्यो त मेरो हातमा छैन, उशृङ्खल हुन मन लाग्छ उशृङ्खल हुनुहोस्, नानावादी बोल्न मन लाग्छ नानावादी भन्नुहोस्, त्यो मलाई प्रब्लमको कुरा भएन। तर तपाईँहरूलाई एउटा बेफाइदा चाहिँ के हुन्छ भने, जब जब तपाईँहरू त्यस्तो चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू तपाईँको दिमागमा लिएर आएर तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, मेरोमा मात्रै भने होइन अन्य साथीभाइहरूकोमा जानुहुन्छ, तपाईँहरूको त्यो फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ तपाईँहरू झन् तपाईँहरूमा चाहिँ जसरी एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ राम्रो बगैँचामा फलिरहेको फलमा भित्र राम्रो देखिन्छ बाहिर राम्रो देखिन्छ, तर तपाईँको के हुन्छ नि, तपाईँको चाहिँ भित्र चाहिँ किरा परिरा हुन्छ नि। एक्ज्याक्टली तपाईँले जे कुरा सोच्नुहुन्छ नि, त्यो सोचेको कुरा तपाईँको रगत रगतमा गएर त्यो कहिले पनि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेपरेट नहुने कुरा हुन्छ क्या। त्यो कुरा तपाईँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँमा मात्र होइन, तपाईँसँगै हर्मोनल चेन्जसँगै तपाईँको चाहिँ बच्चाहरूमा पनि जाने कुरा हुन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू मान्छेको लाइफमा गएर मैले जे पाइदिएँ भने भनेर तपाईँले आफ्नो संस्कार पनि त्यहाँ झल्काइरहनु भइरहेछ। तपाईँ कस्तो संस्कार त होइन, कुसंस्कार भन्छु होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कुरा नै तपाईँको के भएर जान्छ, जिनमा परिणत हुँदै जान्छ। अनि त्यो जिनमा परिणत भएको कुरा तपाईँको बालबच्चामा सर्दै जान्छ र तपाईँको बालबच्चाबाट त्यो एउटा विरासतको रूपमा त्यो कुराहरू चाहिँ के हुँदै जान्छ, हस्तान्तरण हुँदै जान्छ। सो इट्स भेरी डेन्जरस है। ओके ओके स्टोरी भिजा विथ स्तुति बहिनी, के छ नानु? ओके गुड मर्निङ मेरो प्यारी दिजु। ओके के छ नानु खबर? म अफिस जोइन भइसकेँ हस् गाउँबाट आएर। वा हो, म अस्ति आएको थिएँ नि नानु त्यहाँ, लास्ट टाइम आई डु हेभ माई मिट
with another place होइन. अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यो गरिरहेको थिएँ अनि आई ह्याड मिस्ड बट त्यतिखेर नि म एकदम नै टाइमको एकदम नै कन्स्ट्रान्टमा थिएँ अनि म फुत्त लाएर गएँ. म कुनै दिन आउँछु है त. कति मिठो भोइस हो अनि कुरा वा सो मच थ्याङ्क यू सो मच है. अब यो चाहिँ कहिले आउने हजुर हाम्रो अफिस भनेर भनिरहेको छ मेरो नानुले होइन. अब स्तुतिको कुरा गर्नुपर्दा पनि स्तु आई लिटरली डिफाइन हर स्तु अनि एभ्रिबडी वी कल हर स्तु होइन. यस्तो हो कि स्तु के अरे आउने त भनेको हो. अब यो पनि जुर्नु नै पर्ने कुरा हो. म अस्ति आएको थिएँ अनि आएर चाहिँ आउनु खोज्दा खोज्दै पनि म आइनँ है. हस् अल्सो हस् ओके ओके अल्सो मिस यु मेरो दिजु मिस यु मिस यु डार्लिङ होइन. त्यो कुरा हो अनि त्यही कुरा हो क्या साथीहरू. धेरै हामीहरू चाहिँ एकदम नै कस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो नेगेटिभ भइदिन्छौँ होइन. कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम नै हामीहरू चाहिँ नचाहिने नचाहिने कुराहरूमा चाहिँ गर्छौँ. मलाई चाहिँ एउटै लाग्छ क्या है. वी क्यान नट स्टप डेथ क्या. हामीले मृत्युलाई रोक्नै सक्दैनौँ अल इन अल होइन. तपाईँ म एउटै हो क्या. जस्ट हामीलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने भनेको हाम्रो मेन्टालिटी मात्रै हो. चिटिक्क तपाईँलाई चिमोट्यो भने कस्तो दुख्छ भन्नु त. अनि तपाईँलाई सरप्राइजली होइन मैले चाहिँ माया गरेँ. तपाईँलाई मनमा कहाँ भइरहेको हो यो मान्छेले मलाई कस्तो माया गर्छ. तपाईँ भित्रभित्र चाहिँ एकदम पुल्लकित हुनुहुन्छ क्या. सबैजना मान्छेको एउटै नेचर हो. इभन होइन डगिजहरू बोल्न सक्छिन्न. प्यारोट्स होइन बर्ड्सहरू बोल्न सक्छिन्न. कमिला झुसिली किरा बोल्न सक्छिन्न उहाँहरू. तर पीडा भनेको एउटै खालको पीडा पीडा हो क्या. त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक राम्रो कुरालाई हामीले एउटै खालको चाहिँ तराजुमा जोख्नुपर्छ. र नराम्रो कुरा पनि ठिकै छ नि त. अब उहाँको दिमागमै त्यही छ त उहाँले त्योभन्दा बेसी नै गर्न सक्नुहुन्न सोच्न सक्नुहुन्न भने लेट इट गो जान दिनुहोस् है. कहिले कस्तो रिस उठ्छ कोही कोही मान्छेहरूले त मलाई दाँत चाहिँ किटिन्जेल पनि यस्तो पञ्च हानिदिनु मन लाग्छ तर कन्ट्रोल बिचरा उहाँको दिमागमै त्यति छ त उहाँले कति निकाल्न सक्नुहुन्छ त होइन. तपाईँको वालेटमा फर इक्जाम्पल तपाईँको वालेटमा चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ तपाईँले तपाईँको वालेटमा जति यो त मैले एकदमै लिटरल एउटा मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएको भनेपछि तपाईँको वालेटमा जे चाहिँ तपाईँले त्यति मात्र निकाल्न सक्नुहुन्छ. तपाईँको क्यापेसिटीको कुरा गर्दैछु कि. त्यस कारणले गर्दाखेरि राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने हो. हजुरको कुरा सुनेर बस्न मन लागेको छ मलाई. दिनभरि अफिस नजान पविदी पविदीको कुरा सुनेर बस्ने कसले है. थ्याङ्क यू सो मच है. अब यस्तो र मेरो चाहिँ रिलेसनसिप भनेको हामी दो वी डु नट ह्याभ टाइम टु होइन. हामीसँग धेरै समय हुँदैन. हामीहरू भेटघाट पनि हुँदैनौँ. तर एक किसिमको पोजिटिभिटी एक किसिमको फ्रिक्वेन्सी हामीमा छ. र एउटा सानो उमेर छ है. नानुको एकदम नै सानो उमेर छ. सानो उमेर भइकन पनि सी हेज द पावर सी हेज द यु नो एउटा मेन्टालिटी के छ भने ठुलो मान्छेको जस्तो हामी जस्तो बुढो मान्छेको जस्तो उसको चाहिँ एउटा को मान्छे राम्रो को मान्छे नराम्रो भनेर चिन्न सक्ने चाहिँ उसँग त्यो किसिमको चाहिँ हैसियत छ. सो आई लिटरली लभ हर होइन. अनि तपाईँहरूलाई पनि म के भन्छु भने सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कोही मान्छे आफ्नो हुनु भन्ने कुरा तपाईँले आफ्नो ड्याडु मामुले मात्रै जन्माएर हुँदैन. त्यो कुरालाई तपाईँले कोही मान्छे नहुँदै पनि उसको बारेमा तपाईँले पोजिटिभ कुरा सोच्नुहुन्छ. उसको लागि राम्रो कुरा चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो उसको जिन्दगीमा भन्ने सोच्नुहुन्छ. तपाईँले कहिले पनि भेट्नु हुँदैन उसँग. तपाईँले लन्च पनि गर्नुभएको हुँदैन उसँग. तपाईँले यसरी गेट टुगेदर गर्नु पनि भएको हुँदैन. बट स्टिल तपाईँहरूसँग चाहिँ उहाँहरूप्रति तपाईँहरूसँग राम्रो सोच छ भने द्याट्स यु नो सङ्केत. द्याट्स द सिग्नल्स अफ लभ पावर अफ बिङ होइन द बेस्ट बाडिज एन्ड बेस्ट बोन्ड होइन. त्यही भएर तपाईँहरूसँग पार्टीसँगै गर्नुपर्छ. सँगै तपाईँहरूसँग उठबस गर्नुपर्छ. इट डजन्ट मिन तपाईँहरू पनि कति धेरैजना हुनुहुन्छ होइन जसले चाहिँ मलाई प्रत्यक्ष रूपमा चिन्नु भएको छैन. मलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु भएको छैन. र पनि केही केही कुराहरू त बुझिराख्नु भएको होला. त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही मान्छेलाई पनि यो त मेरो ड्याडु मामुले जन्माइछ होइन ब्लड रिलेसन केही पर्दैन के मतलब भनेर त्यसरी बिहेभ नगर्नु होला. म त के भन्ने मान्छे हो भने बाटोमा यदि दुःख परेर कोही मान्छे बसिरहनु भइरहेको छ भने एकचोटि हामीले समय निकालेर उहाँहरूलाई पनि सोध्नुपर्छ. दो सबैको लागि यो प्र्याक्टिकल नहुन सक्ला होइन. सबैको लागि चाहिँ यो अलिकति
तपाईँहरूलाई चित्त नबुझ्न सक्ला, तर मान्छेको स्वभाव ले फरक पार्ने कुरा हो। र समाजमा म एकजना राम्रो भएँ भने त्यो राम्रोपनाले अरूलाई चाहिँ टच गर्नुपर्छ, र तपाईँ राम्रो हुनुभयो भने त्यो कुराले चाहिँ टच गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। र राम्रो कुरा गर्दा गर्दै पनि अहिलेको नेपाली समाज चाहिँ एकदम नै वर्नेबल भइरहेछ है। अहिलेको समाज चाहिँ एकदम नै डरलाग्दो है, तपाईँको चाहिँ विस्फोटक पदार्थ नै पदार्थ भइरहेको जस्तो, तपाईँको विस्फोटन हुने एउटा चाहिँ एक्सप्लोजन हुने एउटा चाहिँ सिचुएसनमा छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। त्यो कसरी भन्दाखेरि तपाईँको समाजमा अहिले जुन किसिमको एउटा चाहिँ अकल्पनीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ घटनाक्रमहरू चाहिँ यताबाट च्यातिरहेछ, यताबाट च्यातिरहेको छ, त्यो राम्रो सङ्केतको कुरा चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्न परिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ सुरक्षाको केसमा सेक्युरिटी चाहिँ 0% छ है। 0% छ। हेर्नुहोस् त, भर्खर उम्रिँदै गरेको, भर्खर त्यत्रो नाबालिका, त्यत्रो 3 वर्षको नाबालिकालाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभत्स तरिकाले चाहिँ तपाईँको बलात्कार गरेर चाहिँ त्यसरी फ्यालियो है। यो राम्रो सङ्केत होइन नि, हो र? हेर्नुहोस् त, कस्तो यो त एकदमै योभन्दा तल चाहिँ जाने कुनै पनि ठाउँ छैन। यस्तो नारकीय चाहिँ समाज हामीहरूले चाहिँ के अरे अब फेस गर्नेवालामा छौँ भनेर यो एउटा सङ्केत मात्रै हो क्या है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोला। आफ्नो चाहिँ मानसिकता आफै नै तपाईँहरूले चाहिँ बलियो बनाउनु होला दिदीबहिनीहरू होइन। किन भन्दाखेरि दाजुभाइहरू फेरि सबैजनालाई मैले त्यस्तो भन्न खोजा होइन। यस्तो त मैले त जिन्दगीमा कहिले पनि म जन्मेर यत्रो बुढो भएँ होइन, मैले यस्तो खालको चाहिँ मैले कहिले पनि मैले यो समाजको चाहिँ मैले परिकल्पनै गरेको थिइनँ। लिटरली है, जेन्युनली मैले यस्तो खालको परिकल्पनै गरेको छैन। हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ त्यत्रो बच्चालाई त्यसरी चाहिँ निचोरेर त्यसरी चाहिँ तपाईँले भर्खर आफू आफ्नो अस्तित्व पनि थाहा नभएको बच्चालाई त्यसरी कचाककुचुक किल्चेर चाहिँ त्यसरी मारेको छ। अनि हामीहरू मजाले यसरी चाहिँ उसमा आनन्दले बसिरहेछौँ होइन। आज आज त्यो सानो एउटा कलिलो एउटा नाबालिकाको त्यस्तो भयो, पछिल्लो समयमा फेरि तपाईँको अर्को ठाउँमा पनि त्यो सप्तरीमा पनि तपाईँको 5 वर्ष कि 2 वर्ष हराएर फेरि मृत फेला परिचय। यो भनेको चाहिँ नि, यो भनेको चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ एउटा यस्तो सङ्केत आइरहेछ जुन सङ्केतले चाहिँ नेपालीको अस्तित्वलाई तहस नहस गरेर अब हामीहरू छिट्टै नै अन्ततोगत जुन चाहिँ पवित्र वीर गोर्खालीज्यू हाम्रो पिता पुर्खाज्यूले चाहिँ हामीलाई सम्हालेर थमथमाएर राखेको नेपालको अस्तित्व अब अरूको हातमा जाँदैछ भन्ने यो एउटा ठुलो सङ्केत हो। र त्यो एउटा चाहिँ चरण हो, त्यो प्रथम चरण हो, त्यहीबाट हिट गरिरहेछ क्या समाजलाई। अब तपाईँले के अरे गृहयुद्ध गर्न खोज्यो, उनीहरूले धर्मलाई भाँड्न खोज्यो, मुस्लिम धर्म, तपाईँको क्रिस्चियन धर्म, सनातन धर्म, हिन्दू धर्म भन्यो, त्यहाँबाट सकेन। अब के गर्ने? तपाईँले जेनजी आन्दोलन गरायो, जेनजी आन्दोलन गराउँदा गराउँदै पनि तपाईँको तपाईँको 100जनाभन्दा भित्रभित्र अफिसियली त 76जना मात्रै जेनजी आन्दोलन। म पनि नाङ्गे भुतुङ्गै भएर गएको थिएँ। म पनि यो भित्रको जुन छ नि, ल मार भनेर मैले छाती देखाएर, तर म कोहीबाट म म्यानिपुलेटेड थिइनँ क्या होइन। म कोहीको चाहिँ शक्तिबाट म चाहिँ परिचालित थिइनँ। त्यही भएर मेरो चाहिँ न म सांसद भएँ, न म मन्त्री भएँ। मेरो त इभन मेरो चाहिँ फोटो कुनै कुनै भिडियोजहरूमा आयो नाङ्गे भुतुङ्गे भएर। मेरो बाहिरको अमेरिकाको साथी, लन्डनको साथीहरूले पनि देखिएछ, के हो तिम्रो पारा त, तिमी त पुरै नेकेड, तिमी त भित्रको एनर्स मात्रै ला। त्यो मैले देखाउनलाई होइन क्या, किनभने मेरो भाइ बहिनी मर्दैछ भने म त चुप्प लगाएर बस्ने कुरा भएन नि त। किनभने म म्यानिपुलेटेड थिइनँ होइन। म त स्वच्छन्द तरिकाले चाहिँ म भदौ 24मा त म संसद भवनभित्र थिएँ, तर मैले जलाउन केही पनि जलाएको छैन। तपाईँको सिंहदरबारमा थिएँ 24 गते, भदौ 24 गते रोडमा नाङ्गे भुतुङ्गे दौडिरहेको थिएँ, अश्रु ग्यास खाएर बाटो पछि नै म एउटा परिवर्तनको चाहिँ बिकुल चाहिँ फुकेर म नाङ्गे भुतुङ्गे चाहिँ मेरो यो तलको चाहिँ तपाईँको के अरे के भन्छ के अरे क्वाट कालो चाहिँ टिमिक्क परेको त्यो जगिङ गर्दा लाउने, जिममा जाँदा लाउने, त्यो कहाँ छ त्यो म देखाउँछु त्यो होइन। त्यो लाएर म दौडिरहेको थिएँ। म हाइलाइटेड भएन क्या, तर मलाई हाइलाइटेड हुनु पनि छैन, स्पटलाइटमा आउनु पनि थिएन। मैले एउटा जेन्युन डिफ्रेन्समा त के भनेको भन्दाखेरि म कुनै पनि दलगत हिसाबले, म कुनै पनि तपाईँको इन्टरनेसनल पावरको हिसाबले म चाहिँ के पपेट भइया थिइनँ। म एउटा पवित्र भावले चाहिँ मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाँच्नुपर्छ भन्ने त्यो मानसिकताले गाइडेड भएर म आफ्नो सोच
स्फूर्त रूपमा म त्यसरी गएको थिएँ नि त। त्यही भएर मलाई इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा कभरेज भइनँ म, इभन इफ आई हेभ कन्ट्रिब्युटेड अ लट फर माई जेन्जिज भाइ बहिनी क्या। यसमा के छ भने यसमा सबैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्यानिपुलेसन छ, हिप्नोसिस छ क्या। यहाँ जसले पनि तपाईँको चाहिँ के अरे इन्टरनेसनल प्लेटफर्मबाट उनीहरू चाहिँ के भयो त, उनीहरू चाहिँ गाइडेड भयो नि, उनीहरूलाई सांसद पद छ, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्री पद छ। तर हामीहरू एज अ तपाईँको चाहिँ स्वच्छन्द भावले, पवित्र भावले जाँदै गर्दा मैले त्यो पावर पोजिसन पाउनुपर्छ, मैले त्यो चिल्लो गाडी पाउनुपर्छ, मैले त्यो चाहिँ पाउनुपर्छ भनेको होइन। वाट इज द फ्याक्चुअल डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल पावरले तपाईँलाई चाहिँ काखी च्यापा छ भने उनीहरू सबैजना जो पनि अहिले चाहिँ के अरे 2/3 मत लिएर गयो नि, तिनीहरू सबै म्यानिपुलेटेड हो क्या। तपाईँहरूले त्यो कुरा बुझ्नुहोस् नबुझ्नुहोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर ढिला चाहिँ भइसकेको छ। अहिलेको जुन एउटा चाहिँ सर्कुमस्टान्सेसहरू, एउटा सर्कुमस्टान्सियल एउटा छ नि, त्यो सिरिज वाइज छ क्या। त्यो एकैचोटि वात्त आइया छैन। जसरी हामीले एउटा काम गर्दाखेरि स्केड्युल एउटा क्यालेन्डरमा, गुगल क्यालेन्डरमा अथवा फिजिकल क्यालेन्डरमा गर्छौँ, यो पनि उनीहरूको भित्र क्यालेन्डरभित्र पर्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि जेन्जी भाइ बहिनीहरूले दिएको त्यो योगदान सबै पानीमा मिसियो क्या। त्यो रगत जुन बगाइयो नि, जुन मैले इन्भेस्ट गरेँ नि मेरो योगदान, त्यो सबै पानीमा मेट्यो क्या। त्यस कारणले अहिले भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले भनेको चाहिँ यो के अरे ऊ मात्रै हो क्या, देखाउने दाँत मात्रै हो क्या, अरू केही पनि होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने नेपाली समाज एकदमै भर्नेबल, एकदमै डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको खोजमा परिसकेको छ, पोखराको सेती खोजमा परेको छ भनेर भनिन्छ नि, त्यो खोजमा के भइरहेछ क्या। यहाँ हामीहरूलाई भित्रभित्र थाहा नै छैन क्या। हामीहरू त तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा भोल्क्यानोको त्यो मुखमा परिसकेको छ, त्यो कतिखेर विस्फोट हुन्छ र त्यो कुराले कति कुरालाई हिट गर्छ भन्ने कुरा नै हामीलाई थाहा छैन क्या साथीहरू है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ अब चाहिँ एकदम नै मजाले चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भएको छ। मेरो छोरी पनि होइन, मेरो नातिनी पनि होइन, मेरो चाहिँ न काका न मामापट्टि किन मैले टाउको दुखाउनु र भन्ने स्थिति नै छैन। किनभने हामी नेपाली हौँ, हाम्रो विरासत भनेको वीर गोर्खाली ज्यूले बनाइदिएको के अरे यो एउटा अस्मिता, यो एउटा चाहिँ परम्परा, एउटा संस्कृति, एउटा नेपालीपन पवित्र पुरै ब्रह्माण्डमा चाहिँ के अरे 8,848.86 मिटरको जुन एउटा उचाइमा रहेको त्यो उचाइ सम्हालेको हाम्रो देश हो नि त। अनि हामीहरूले चाहिँ किन यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नारकीय जीवन भोग्नु परिरहेको छ? के गल्ती थियो र होइन? त्यो बच्चा, त्यो सानो नानीको के गल्ती थियो र? यो त एउटा प्रतिनिधि, एउटा घटना मात्रै हो क्या। कतिवटा घटना भइसक्यो तर सबै गुपचुपमै छ क्या। अनि जसले चाहिँ एउटा के अरे पैसा होइन सत्ता हासिल गरेछ, उनीहरूलाई केही पनि मतलब छैन। उनीहरूले अहिले आँसु बगाइरहेको पनि गोहीको आँसु बगाइरहेको छ होइन। तपाईँहरूले कहिले कहिले तपाईँहरूले आफूले आफैलाई चाहिँ त्यो बच्चाको ठाउँमा राख्नुभयो र त्यो बच्चालाई आफ्नो बच्चा त्यो ठाउँमा राख्नुभयो? राखेनौँ नि। हामीहरू परपीडक छौँ क्या। हाम्रो यो जुन मानसिकता छ, मलाई पर्यो भने मात्रै मलाई सबै थोक पर्छ क्या भनिन्छ नि। तपाईँको चाहिँ कमिलालाई खै के को पहिरो भनेर भनिन्छ नि होइन, त्यही हो क्या। जब हामीहरूलाई साँच्चीकै आफूहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ अनि मात्रै गाह्रो पर्छ कि, नभए त हामीलाई गाह्रो पर्दैन। हामीहरूको स्वभाव त्यस्तो किसिमको छ होइन। माथि घर मण्डलामा कतिजना दिदीबहिनीहरूले त्यो के अरे अन्यायलाई, न्यायको पक्ष होइन चाहिँ तपाईँले को कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ न्याय पायो त। पछिल्लो समयमा के अरे त्यो नानीको केसमा केही भएन, गुपचुप राति के भयो बिचरा सोझा सिधा मान्छेलाई खासमा त मृत्युदण्ड दिनुपर्ने हो नि त होइन। तपाईँको संविधानै संशोधन गरेर उनीहरूको चाहिँ 2/3 को चाहिँ प्रतिनिधि छ भने उनीहरूले त त्यो कुरालाई संशोधन गर्नुपर्ने हो। तर संशोधन नगरिकन चाहिँ उनीहरूले आलटालमा चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ प्रलोभनमा के गर्यो भन्दाखेरि त्यो सहमतिमा आयो। 3 बुँदे सहमति भनेको छ, त्यो 3 बुँदे सहमति
भित्र के पर्यो त्यो थाहा भएन, तर त्यहाँनिर पनि म्यानिपुलेसनको एउटा माइन्ड गेमको चाहिँ त्यहाँनिर होइन काम भएको छ। ठिकै छ, अब नेपालीहरू हामी सबैजना नेपालीहरूलाई सहने बानी परेको छ, हामी हरेक कुरामा सहन्छौँ। आज एउटा नानीको त्यसरी विभत्स तरिकाले चाहिँ एउटा घटना भयो। बिचरा नानी भर्खर होइन कलकलाउँदो भर्खर एउटा तपाईँको बिउबाट भर्खर अलिकति तपाईँ आएको बच्चाले त्यसरी ज्यान गुमाउनु पर्यो। भोलि भन्न सकिँदैन त्यो कुरा हामी माथि नै आइलाग्दैन भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चुप लागेर बस्ने, हामीले यसलाई नजरअन्दाज गर्नुपर्ने कुरा देखिँदैन। समाज एकदम नै भड्किलो, एकदम नै डरलाग्दो एउटा चाहिँ वार जोनमा परिसकेको छ होइन। मलाई त एकदमै डर नै लागिरहेछ, एकदमै डर मर्दो छ। हामीले यो कुरालाई बुझ्दै गर्दा तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभयो त्यो त कुरा मलाई थाहा छैन, तर लगभग हाम्रो नेपाल चाहिँ अघोषित रूपमा अरू नै देश भइसकेको अनुभूति मैले गरेको छु है। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ संयन्त्रहरू होइन, तपाईँको अब पुलिसको संयन्त्र, तपाईँको चाहिँ सशस्त्रको संयन्त्र, जुन एउटा चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिने होइन संयन्त्र छ, त्यो संयन्त्रमाथि नै मलाई चाहिँ एकदमै डर लागिसकेको छ होइन। अब भित्रभित्रै कसको खेल भइरहेछ, के भइरहेछ त्यो कुरा एकदम नै डर लाग्दो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै मेरो एकदम नै शङ्काको ठुलो घेरामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यति भन्दै गर्दा मैले सबै चाहिँ जो राष्ट्रभक्त देशभक्त मैले उहाँहरूलाई भन्न खोजे होइन, तर कता कता मलाई चाहिँ मेरो सिक्स सेन्सले कता कता मेरो भित्री आत्माले चाहिँ के गरेर भनिरहेछ भने हामीहरू चाहिँ नागरिकतामा मात्रै, हामीहरू चाहिँ बाहिरी रूपमा मात्रै नेपाली छौँ, तर हामी भित्रभित्र चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा हामीहरू अन्य चाहिँ देशमा हामीहरू गाभिसकेको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अनुभूति भइरहेछ है। डोन्ट फर्गेट टु जोइन, थ्याङ्क यू सो मच है। यहाँनिर मेरो चाहिँ म उसमा युट्युबमा पनि छु, अनि त्यो भएको भएर चाहिँ उसो है। अनि त्यही लाग्छ है, मलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्छ। त्यही भएर मृत्यु हुने भन्ने कुरा चाहिँ कालले मात्र नआउने रहेछ। मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अरूले ओछ्याइएको जाल, ट्र्याप छ नि, ट्र्याप, त्यसमा परेर पनि हामी मर्दो रहेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब कालै कहिले आउँछ त म भन्न सक्दिनँ, तर काल नआउँदै गर्दा हामीलाई महाकाल देउताज्यूले पनि बचाइसिन्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीहरू चाहिँ एकदमै सचेत हुनुपर्ने चाहिँ समय आइसकेको छ है। एकदमै मलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको स्थिति चाहिँ एकदमै जर्जर भइसकेको छ। कुनै पनि संयन्त्रले काम गरे जस्तो मलाई लाग्दैन है। पशुपतिनाथ देउताज्यूहरूले चाहिँ बचाएको, मेरो पवित्र पशुपतिनाथ देउताज्यूहरूले बचाइसकेको चाहिँ नेपाललाई होइन हामीहरूले यसरी नजरअन्दाज गऱ्यौँ भने दिन दहाडै हामी पनि कुनै समूहको शिकार बन्न सक्छौँ है। मलाई पनि डर लागिरहेछ। म पनि यसरी अनियरमा आएर सब कुरा ब्याङ बुङ फ्याङफुङ भनिदिएर हुन्छु होइन। अनि एकदमै डर लाग्दो छ। म अनियरमा आइनँ, म चाहिँ मेरो केही भएन भने तपाईँहरूले पनि सोच्नु होला होइन। अब केही भयो भन्ने कुरा सोच्नु होला, म त्यो पनि भन्न चाहन्छु है। A division video is a secret. Don't forget to jump in and join in. Thank you. Okay. के अरे विकास वाङदेल फ्रम वेयर आर यु? तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? मैले तपाईँको त कमेन्ट त पढेँ, तर त्यो त मैले बुझ्दैन के भनिसकेको। अनि मैले चाहिँ थाहा छ 1 घन्टा लगभग 57 सेकेन्ड, तपाईँको 47 मिनट 47 मिनट 47 सेकेन्ड चाहिँ अनिरमा म गइसकेको रहेछु है त। अनि तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ हो? तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ है? म त सधैँ यसरी आइरहेको हुन्छु, मलाई चाहिँ मतलब छैन है। अनि यहाँनिर एप्पल भाइज्यूले चाहिँ के अरे सुन्नु भएको छैन भनेर उहाँले एकदम नै चित्त दुखाइसकेको रहेछ। चित्त नदुखाउनुहोस् भाइ, तपाईँ आफैले बोलेर तपाईँले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा प्रोसेसमा म छु है भाइ। हजुरले ओके, हजुरले माइती घरमा आएर मिडियासँग इन्टरभ्यू
दिशोदी भनेर भन्छ आज मेरो बहिनीले होइन मेरो स्तुले मैले यस्तो हो अब सबभन्दा ठुलो कुरा त आफ्नो तर्फबाट आफ्नो कर्म गर्ने हो होइन स्तु त्यो कुरामा चाहिँ के लाग्छ भने मलाई अब कोही मिडिया पोर्टलले मलाई कभर गर्नुपर्छ भन्ने छैन म सत्यताको चाहिँ जगमा उभिएर आफ्नो चाहिँ आवाजलाई बुलन्द गर्ने मान्छे हो किन भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली समाज मात्र होइन पुरै चाहिँ मानव इतिहासको समाजलाई हेर्ने हो भने पनि यहाँ राम्रो मान्छे समाजलाई राम्रो गर्छु भन्ने मान्छे सबैलाई राम्रो गर्छु भन्ने मान्छेले यहाँ सधैँ दुःख पाएको चाहिँ उदाहरणहरू छ के अनि जब त्यो मान्छे नै हुँदैन अनि त्यो मान्छेहरूले देखाएको बाटोमा चाहिँ अरू भेडाहरू चाहिँ राख्छन् कि त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि होइन मैले चाहिँ मिडियामा नै आएर बोल्नुपर्छ भनेर मलाई लागेको कुरा मेरो ब्रह्म तत्त्वले चाहिँ मलाई दिशानिर्देश गरेको कुराहरू चाहिँ म व्यक्त गर्छु मलाई मिडियाले कभर गर्नुपर्छ मलाई त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन है मिडिया आफै पनि मलाई स्वतन्त्र छ जस्तो लाग्दैन कति मिडियाजहरू त्यो मिडियाजहरू पनि तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै दलगत हिसाबले कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्सनल होइन कुराहरूलाई चाहिँ एकदम एक्जाजरेट गर्ने खालको छ भने कति कति मिडिया पोर्टल्सहरू चाहिँ करेक्टर एसासिनेसन गर्नेहरू पनि छ क्या सो इट डजन्ट मेक एनी सेन्स वेन द्याट मिडिया डु नट portray project the very ideas that I'm going through क्या मैले भन्न खोजेको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले बङ्गाएर तोडमोड गरे र एडिट गरेर भनिदियो भने त नेगेटिभ कुरा भयो नि त सो आइएम पर्सनली कमिङ ब्याक त है यसरी आइरहेको छु राम्रो चाहिँ एकदम नै राम्रो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडिया पोर्टल्सहरू पनि छ जसले चाहिँ एउटा ह्युमन राइट्सको कुराहरू उदाङ्गो पार्ने गरेको छ होइन त्यसै गरी इन्जस्टिसका कुराहरू चाहिँ गरेको छ खै त निर्मला पन्तज्यू कता निर्मला पन्तज्यूको चाहिँ जस्टिस कता गयो होइन यहाँनिर कति धेरै पछिल्लो समयमा कति घटनाक्रमहरू भयो थाहा छ तर त्यो हामी नेपाली मान्छेहरूमा चाहिँ एकदम नै बिर्सने बानी चाहिँ एकदम धेरै छ क्या हामीहरू कस्तो सन्तोष मान्ने मान्छे छौँ कि होइन अब गणेश नेपाली भाइको पनि त्यत्तिकै डिसमिस भयो पैसा अलिअलि भयो त्यो सक्यो अब अहिले चाहिँ अब बिचरा सानो नानुको केस त्यो भयो बिचमा फेरि तपाईँको सप्तरीमा चाहिँ तपाईँको कति 5 वर्ष कि 2 वर्ष फेरि मृत्यु फेला परिसकेको छ यो त तपाईँहरूको चाहिँ यो क्रमबद्ध रूपमा चलिराख्ने चाहिँ यो डेन्जर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेल हो है अब हामीहरूलाई ठिकै छ अब हामीहरूलाई अरू मान्छेको हरेक कुरा सहन सक्ने हामीसँग त्यो ल्याकत छँदैछ अब अहिले त्यस्तो भयो अब भोलि के हुन्छ होइन पर्सि के हुन्छ त्यस्तो छँदैछ होइन अब हामीहरूले के भन्ने र अब हामीहरूले त होइन तपाईँहरूलाई यसरी भन्यो पढाए पाठ 16 दुना 8 भने जस्तो त्यो मात्रै कुरा हुन्छ त्यही भएर हामी आफैले बुझेर हामी आफै चाहिँ सचेत हौँ है त्यो भन्न चाहन्छु अनि अब म चाहिँ लगभग मैले त बिहान बिहान अट्स चाहिँ खाइसकेको छु आज यस्तो भयो कि होइन आज चाहिँ बिहान उठ्छु भनेर भनेको अब हिजोमा एकदम धेरै बिहान 12 बजी उठेर म सुत्दै सुतिनँ कि अनि त्यसको चाहिँ मलाई अलिकति ह्याङ थियो अनि म ह्याङ भने पनि अन्य नसोच्नु होला त्यो बिहान उठेपछि मान्छेलाई अलिकति लेथोरेजिक अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त अनि त्यो थियो अनि म आज कति 4 बजे र 35 मिनटमा उठेँ नि उठेपछि छिटो छिटो वाक गएर म आएर अनि मामु हजुरलाई चाहिँ अफिसमा ड्रप गरेर चाहिँ पुर्याएर म अहिले आएको हो खासमा त जानु त धेरै ठाउँमा नै छ त्यो पनि गएको छैन है अब त्यस्तै कुरा हो अब हजुरहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हजुरलाई चाहिँ इन्सुरेन्स गराउनु छ हजुरलाई मसँग फिजिकल लिन आएर कुराकानी गर्नु छ भने हजुरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के गर्नुहोस् भने हजुरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे नम्बरहरू मलाई प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने तपाईँहरूलाई कुराकानी गर्नु मन लागिरहेछ तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्सुरेन्सको पोलिसिसको बारेमा बुझ्न मन लागिरहेछ भने तपाईँले आउन सक्नुहुन्छ मेरो नाम चाहिँ पबिटेड 48.86 मेटाइजु म चाहिँ नेपालमा छु अहिले फिलहाल है अनि त्यसपछिबाट अब हेर्नुहोस् न बाहिर पनि कस्तो कस्तो कुराहरू आइरहेछ है अब सबै नराम्रो कुरालाई हामीले दिमागमा लिन खोजे त होइन त्यही पनि तपाईँको लिन भन्दा पनि आउँदो रहेछ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ नम्बर मेरो प्रोभाइड गरिरहेको छु तपाईँहरूले चाहिँ नम्बर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आएर होइन मसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न सक्नुहुन्छ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग आफ्नै किसिमको चाहिँ एउटा बिजनेस चाहिँ तपाईँहरूसँग प्लान हुनसक्छ मेरो नम्बर छ होइन
त्यो चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस्, कुराकानी गर्न सक्छौँ होइन। कुराकानी गर्नु नराम्रो कुरा होइन नि त होइन। हामीहरूले कुनै पनि कुरा चाहिँ हामीले फ्रुटफुल कुरा गर्दैछौँ भने त्यो कुरा चाहिँ राम्रो कुरा हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले हजुरलाई चाहिँ नम्बर चाहिँ गरेको छु। अनि म चाहिँ दि अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्स मेट लाइफमा चाहिँ है, मेट लाइफमा चाहिँ म एज अ फाइनेन्सियल डक्टर, फाइनेन्सियल एडभाइजर, फाइनेन्सियल म्यानेजर, फाइनेन्सियल प्लानर, ग्रुप स्पेसलिस्ट, पर्सनल पोलिसी एक्सपर्ट हो। म चाहिँ के अरे हजुरहरूसँग चाहिँ यसरी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हजुरहरूसँग भलाकुसारी गर्नको लागि आइरहेको हुन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हजुरलाई मैले के भन्नुपर्छ भने मेरो चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ कन्सल्टेन्सीमा चाहिँ काउन्सलर होइन। अब हजुरलाई काउन्सिलिङ गर्ने कुन कन्ट्री जाँदाखेरि बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिका, कनाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड कन्ट्रिजहरूको चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन्स प्रोभाइड गर्ने गर्छु होइन। अब हजुरहरूलाई जानु मन लाग्छ भने आइएम नट प्रेसराइजिङ एनी मोर, हजुरलाई त्यो कुरामा पनि जानकारी दिनु छ। त्यसै गरेर चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स मेरो गराउनु छ, तर म चाहिँ एकदमै डिलेमामा परिरहेको छु, मैले के गर्न सक्छु पबी म्याम भनेर हजुरले त्यो कुरामा नि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर मलाई जानेको कुरा है, हुन त म अल इन अल म सबै कुरामा मैले एकदमै म जान्ने छु भने होइन, तर तपाईँहरू एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा परिरहनु भइरहेछ, कुनै पनि कुराहरूमा चाहिँ तपाईँलाई डिसिजन लिन चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ भने मैले सकेको एक्सपर्टिजमले चाहिँ हजुरलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ मेरो काम हो। र म भन्न चाहन्छु जबसम्म हामीले आफूले आफूलाई बुझ्दैनौँ, आफूले आफूलाई हेर्दैनौँ, आफूले आफैलाई नै बुझ्दैनौँ, तबसम्म केही हुनेवाला छैन। तपाईँले जति धन सम्पत्ति कमाउनुहोस्, जति नै तपाईँले सबै कुरा जोड्नुहोस्, तर तपाईँले आफूले आफैलाई राम्रो फिगर आउट गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ अहिले के हुनुहुन्छ भने तपाईँ पार्ट पार्टमा डिभाइड हुनुहुन्छ क्या। यतातिर पनि दौडिरहनु भइरहेछ, उतातिर पनि दौडिरहनु भइरहेछ। तपाईँ पार्ट पार्टमा जसरी चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ बुचर सपमा जान्छौँ, मिट सपमा जान्छौँ, अनि चिकनको एउटा भाग यतातिर हुन्छ, एकातिर टाउको एकातिर, उसको त अब अरू मेन्टल स्टेटै केही भयो। हामीहरू पनि त्यही छौँ क्या। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एकीकृत गरौँ क्या। त्यो एउटा हाम्रो जुन एउटा पार्ट छ, त्यो सोचाइको पार्ट छ, त्यो सोचाइको पार्टलाई चाहिँ एकीकृत गरौँ र त्यसको पर्पस के हो त, त्यसको चाहिँ खासमा एजेन्डाज के हो त होइन। तपाईँ के चाहनुहुन्छ त भित्रैबाट, तपाईँ यहीँ के गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ बाहिर गएर के गर्न चाहनुहुन्छ कि एउटा सर्टन फिल्डमा चाहिँ हामीहरूको एउटा क्ल्यारिटी हुनु पऱ्यो, एउटा पारदर्शिता हुनु पऱ्यो। त्यो कुरा भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरू एकछिन भए पनि मसँगै तपाईँहरू चाहिँ एक मिनट तपाईँहरू चुप लाएर बस्नुहोस् है। ओके, यो चाहिँ एउटा हिलिङ सेसन हो, जसमा चाहिँ मैले हजुरलाई मसँगै एकैछिन भए पनि 1 मिनटै किन नहोस्, तपाईँको 30 सेकेन्ड नै किन नहोस्, 45 सेकेन्ड नै किन नहोस्, 15 सेकेन्ड नै किन नहोस्, तपाईँले आफूतिर चाहिँ प्रोजेक्ट गर्नुहोस् आफूले आफैलाई है। त्यो बेलामा विभिन्न खालको चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँ 2 घन्टा 3 घन्टा पनि यतिकै बस्न सक्नुहुन्छ। यो जुन एउटा मुद्रा छ, एउटा आसनमा बस्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हरेक कुराहरू चाहिँ जहिले पनि दौडिरहेको हुन्छ क्या। हामीहरू निदाएको बेलामा पनि हामी सबकन्सियसली कुनै न कुनै कुराहरूमा हाम्रो चलि नै रहेको हुन्छ। तर जब हामीहरू यसरी चाहिँ आफूले आफैलाई चाहिँ एकछिन भए पनि समय दिन्छौँ नि, हेर्नुहोस् न, तपाईँसँग 24 घन्टा छ, मसँग पनि त्यही 24 घन्टा छ, 365 दिन हो, हामीले कति उमेर लिएर आएको छौँ त्यो हाम्रो हातमा छैन। तर एटलिस्ट तपाईँले चाहिँ जानेर बुझेर पनि तपाईँले 1 मिनट आफ्नो लागि दिनुभयो भने त्यो 1 मिनटले चाहिँ हाम्रो जिन्दगीलाई चाहिँ तपाईँको पुरै प्युरिफाई गर्ने काम गर्छ क्या मेरो हजुर, हिलिङ गर्ने काम गर्छ। कुन कुरा सही कुन कुरा गलत भन्ने कुरा चाहिँ भित्रैबाट चाहिँ तपाईँलाई त्यो कुराको चाहिँ
अद्वैत खालको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के हुनसक्छ, अलौकिक खालको म्याजिकल मेराकुलस खालको तपाईँलाई चाहिँ त्यो सिग्नल्स आउन सक्छ, त्यो फ्रिक्वेन्सिज आउन सक्छ, जुन फ्रिक्वेन्सिजले तपाईँलाई चाहिँ युनिभर्सली तपाईँले राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँले त्यो भिन्नता छुट्याउन सक्ने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि खालि बाहिर बाहिर डुल्ने, खालि अब्जर्भ गर्ने त्यो कुरामा मात्र बिजी हुने होइन। कहिलेकाहीँ हामीहरूले कहिलेकाहीँ न सक्नुहुन्छ भने हजुरले यो चाहिँ पोस्चर्समा सधैँ चाहिँ हजुरले चाहिँ आफूतिर फर्किने होइन, आफूले चाहिँ सबै कुरालाई स्वालो गर्न सक्ने त्यो किसिमको चाहिँ डेप्थ, त्यो किसिमको गहिराई, त्यो किसिमको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस गरौँ न। मलाई नि कस्तो रिस उठ्छ कहिलेकाहीँ मान्छेले जताभावी प्याच पुच भन्दाखेरि कस्तो धेरै होइन रिस उठ्छ। तर त्यो रिसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने भनेको चाहिँ हामीले होइन आर्टिफिसियल वेमा हामीले चाहिँ त्यो होइन अरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हिसाबमा हामीले त्यो कुरा गर्ने होइन। होइन, हामीले जे कुरा गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ है। सञ्जय लिम्बू भाइ, हाई, के छ, सन्चै हुनुहुन्छ भन्नु मन छ? हजुर बाबु, म सन्चै छु। सन्चैको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि एउटा मेन्टली सन्चै हुनु पर्यो, जुन एउटा मानसिक रूपको सन्तुष्टि, एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिजिकल कुराको सन्तुष्टि, एउटा भनेको साइकोलोजिकल कुरादेखिको सन्तुष्टि, इकोनोमिकल, डिप्लोमेटिकल, पोलिटिकल है, अनि सोसियल सन्तुष्टि हुनु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू पैसा टन्न छ भने तपाईँहरू सन्तुष्टि, अनि त्यसपछिबाट अरू कुरामा असन्तुष्टि होइन है। हामीहरू सबै कुरामा चाहिँ सन्तुष्टि हुनु पर्यो, र त्यो सन्तुष्टिमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट पठाइराख्नु भइरहेको छ होइन। त्यो रिक्वेस्ट पठाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने तपाईँहरू कुन चाहिँ विषयमा तपाईँहरू बोल्न चाहने हो त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकचोटि यो गर्नुहोस् न ल। तपाईँले मलाई कुन चाहिँ क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ, के विषयमा चाहिँ बोल्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ मलाई यो गर्नुहोस् न है। त्यही भएर चाहिँ हामीले निर्वाणाको कुरा गर्छौँ होइन। हामीले चाहिँ देउताज्यूको प्रतिष्ठापनको यसलाई के भनिन्छ, देउताज्यू एउटा ढुङ्गाज्यूलाई चाहिँ हामीले एउटा मन्दिर बनाएर त्यो गर्ने प्रतिस्थापन होइन त्यो गर्ने गर्छौँ। त्यो कुराहरू देखि त्यसै गरेर हामीले विभिन्न खालको चाहिँ अन्य चाहिँ विषयहरू उठान गरिरहेछौँ। हरेक कुरा उठाउनुहोस्, तपाईँ पोलिटिकल चाहिँ सिजेस उठाउनुहोस्, जियो पोलिटिक्सको कुराहरू गर्नुहोस् होइन, तपाईँले आफ्नो पर्सनल कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले अन्य कुरा गर्नुहोस्, तर सबैलाई चाहिँ राम्रो हुने कुरा गर्नुहोस्, आफूलाई मात्रै राम्रो हुने कुरा नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु होइन। अनि सबैजनालाई चाहिँ मैले भन्ने कुरा त्यही हो, सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामी भनेको एउटा पवित्र ब्रह्माण्डज्यू हजुरको चाहिँ पवित्र चाहिँ के हो, उत्पत्ति हुँ के। जुन खालको क्यारेक्टर, जुन खालको विशेषता चाहिँ पवित्र ब्रह्माण्ड, सूर्यज्यू, पृथ्वीज्यू, त्यसै गरेर चाहिँ मिल्की वे ग्यालेक्सिज भनेर भन्छौँ होइन। विभिन्न खालको ग्यालेक्सिजहरू छन्, हामीभन्दा बिलियन्स अगाडि जन्मिनु भएछ हामीहरूसँग पनि त्यही खालको क्वालिटिज छ के। नाशवान छौँ हामीहरू, उत्पत्ति त भइसकेको छ हाम्रो, नाशवान छौँ, तर त्यो नाशवान भइराख्दाखेरि तपाईँको नाशले पनि अरूलाई चाहिँ के गरोस् त, भर्ने काम गरोस् के है, त्यो कुरा हो। अनि सबैजनाले मेरो कुरा चाहिँ होइन बर्थडे चाहिँ पार्टीमा खाएको केक जस्तै खानुपर्छ भन्ने छैन। कोही कोहीलाई केक मन नपर्न पनि सक्छ, तपाईँहरूको त्यो आफ्नो चाहिँ तपाईँको चोइसको कुरा हो, तपाईँहरूलाई ठिक लाग्छ। पब्लिटेड 48.86 मिटर जो भन्छ म्यामले भन्छ कुरा चाहिँ हजुरलाई ठिक लाग्छ, त्यो कुराहरू हजुरले लिएर जान सक्नुहुन्छ, नभए चाहिँ तपाईँहरूले डस्टबिनमा पनि फाल्न सक्नुहुन्छ है। त्यो तपाईँहरूकै जिम्माको कुरा हो। अनि कति 8:13 गइसक्यो रहेछ। अब म चाहिँ एकछिन बस्छु होइन, एकछिन बस्छु। मरिलानु के छ र भने मरिलानु के छ होइन, आज मऱ्यो भने भोलि त 2 दिन हुन्छ। न तपाईँलाई म मर्दिनँ भनेर तपाईँले यसरी च्यापेर बस्न सक्नुहुन्छ, न छेकेर बस्न सक्नुहुन्छ। हुने कुरामा फ्याट्ट लाएर भइहाल्छ। तपाईँले जति नै फुर्ती लाए पनि, मैले जति नै फुर्ती लाएँ नि आखिर हुने कुरा केही पनि होइन है। त्यही भएर तपाईँ धेरै ठुलो पनि नबन्नुहोस्, धेरै चाहिँ भनिन्छ नि मान्छेले, तपाईँ धेरै उच्छृङ्खल पनि नहुनुहोस् है। तपाईँले जति सपना पुरा गरे पनि तपाईँको सपना
त्यतिखेर मात्रै सम्भव हुन्छ जतिखेर चाहिँ माथिबाट तथास्तु भनेर हुन्छ र तपाईँले कुनै कुनै कुराहरू टेक्निकल कुराहरू पनि हुन्छ त्यो टेक्निकल कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ सर्ट आउट गर्नुहुन्छ तर मलाई त मतलब छैन जेसुकै होस् भए होस् नभए नहोस् मात्रै एउटा चाहिँ के लाग्छ भने सबैजनालाई आफू बाँचुन्जेल चाहिँ आफूसँग भएको चाहिँ जुन एउटा ज्ञान छ जुन एउटा चाहिँ विस्डम छ त्यो कुरा चाहिँ प्रदान गर्न सकौँ जस्तो लाग्छ होइन अब यहाँ 10 थरीको मान्छेहरू हुन्छ है कोही उतातिर टाउको फर्काएर बसिरहेको हुन्छ कोही उतातिर टाउको फर्काएर बसिरहेको हुन्छ कोही यतैतिर टाउको फर्काएर बस्छ कोही उतातिर टाउको फर्काएर बस्छ त्यो मेरो प्रब्लमको कुरा होइन जतातिर जसरी टाउको फर्काएर बस्दा पनि हुन्छ छुट छ तर आफू कतातिर टाउको फर्काएर बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेरो कुरा हो त्यही भएर जति कन्ट्रोल गर्न सक्छु जति मेरो आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट भोग्न सक्छु त्यो म भोग्छु अब मैले नै नसकेका कुराहरू त अब छोडिदिनु पऱ्यो नि होइन यसरी समाएर बस्ने कुरा भएन नि त त्यही भएर सकारात्मक हुनु पऱ्यो सकारात्मक हुनु पऱ्यो कसैले तपाईँलाई केही कुरा भन्छ त्यो कुरा किन भन्यो होला त त्यो मान्छेले होइन तपाईँको जस्तो एटिट्युड सबैसँग हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन र कस्तो भन्दाखेरि अरू जस्तो एटिट्युड तपाईँको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन तर एउटा राम्रो र नराम्रो ज्ञान चाहिँ छुटाउन सक्नु पऱ्यो कोही मान्छेले तपाईँलाई अनावश्यक रूपमा उचालिरहेछ होइन त्यो छुटाउन सक्नु पऱ्यो कोही मान्छेले तपाईँलाई प्रोभोक गरिरहेछ त्यो छुटाउन सक्नु पऱ्यो कोही मान्छेले तपाईँलाई चाहिँ रक्सी खानको लागि पार्टीमा बोलाइरहेछ त्यो सही हो कि गलत हो त्यो छुटाउन सक्नु पऱ्यो कोही मान्छेले तपाईँलाई बारम्बार म्यानुपुलेट गरिरहेछ फोन कल्स गरिरहेछ नचाहिने नचाहिने टेक्स्ट गरिरहेछ त्यसमा तपाईँको कन्ट्रोल छ त्यसमा त्यो गर्नु पऱ्यो कोही मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई नानाभाती एलिगेसन्सहरू लगाइरहेछ त्यसमा कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो तपाईँको परिवारलाई 10वटा कुराहरू भनिरहेछ त्यो कुरा तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो होइन त्यो कुरा हो नि त तर त्यो भित्र के हुन्छ मैले सास फेर्छु कि फेर्दिनँ भोलि म यस्तै हुन्छु कि हुँदिनँ मैले यसरी नै आँखा मेरो यति राम्रो सधैँ हुन्छ कि हुँदैन म यति सधैँ राम्री हुन्छु कि हुँदैन त्यो मेरो हातमा कुरा होइन भले हामीले डाइटिङ गरेर राम्रो काम राम्रो खानेकुराहरू गरेर हामीले त्यो फिजिकल्ली त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ होला तर बाहिर के हुँदैछ मान्छेले मलाई के सोच्दैछ भने मान्छेको दिमागभित्र त म पस्न सक्दिनँ नि होइन त्यो कुरा हो क्या है ल तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो म चाहिँ एकदमै मलाई पढ्न मनपर्छ है मलाई चाहिँ एकदमै धेरै पढ्न मनपर्छ म अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ म 10-15 मिनट पढ्छु नि है तपाईँहरू मसँग पढ्नु होला पढ्ने बानी पनि गर्नुपर्छ क्या किनभने तपाईँको कति छ भन्नुहोस् त हाम्रो जिन्दगी भनेको धेरै बाँच्छौँ भने हाम्रो त्यही 122 वर्ष एकदमै म्याक्स क्या डाइनोसर त कति बाँचिसो त्यो र त उहाँको एक्जिस्टेन्स खाप भयो अस्तित्व पतन भयो भने हामी मान्छेहरू त सानो एउटा के अरे ब्रह्माण्डमा एउटा कमिलाको हैसियत पनि हाम्रो छैन क्या के फुर्ती मै हो मै सुन्दरी मै राम्री म जस्तो त कोही पनि छैन केही पनि होइन तिमी पनि केही पनि होइन तँ पनि केही पनि होइनस् हजुरहरू पनि कोही पनि होइन म पनि केही पनि होइन क्या है त्यही भएर एउटा सोचिराखौँ न राम्रो गर्ने राम्रो हुने होइन बिन्दास हुने भन्दाखेरि अरूलाई प्याच पुच्छ भनेर बिन्दास हुने होइन नि कोही मान्छे भन्छन् मेरो त मनमा पापै छैन म त जे पनि मान्छेलाई त प्याच भनिदिन्छु भनेर भन्छ अनि त्यो प्याच भनेर चाहिँ के ऊ चाहिँ राम्रो भयो त त्यस्तो मान्छेहरू पनि हुन्छ त्यही भएर आफूले आफूलाई कुनै कुनै ठाउँमा कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि कन्ट्रोल भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले तपाईँको लागि मात्रै राम्रो सोचेर कन्ट्रोल गर्ने होइन क्या तपाईँले अरूको खुट्टा यस्तै कुल्चिनु भयो जानेर त्यसमा तपाईँले सरी भन्ने कि नभन्ने होइन अनि अरू कुरा कहिले नजानेर पनि गर्नुहुन्छ त्यो कुरामा सरी भन्ने कि नभन्ने किन भन्नु पऱ्यो सरी सरी किन भन्नु पऱ्यो र यत्रो सानो कुरा त हो नि भनेर त्यो कुरालाई सानो रूपमा लियो भने त्यो पनि सानै हुन्छ कि त्यही भएर तपाईँले पर्सेप्सन के हो के होइन मलाई पनि यिनीहरूलाई के लाइभ जानु पऱ्यो जेसुकै जेसो नगर्नुहोस् भन्नु त्यो इन्डिफरेन्ट कुराहरू पनि आउँछ मान्छेहरू कहिले यस्तो होइन यस्तो दिएर चाहिँ पुरा होइन मन परि बोलिरहेको हुन्छ होइन यस्तो उस्तो जब त्योबाट चाहिँ उस्तै उदाङ्ग हुन्छ नि ला मैले त्यो भन्नु नहुने थियो यार त्यो कुरा भन्दैछु यार बा भन्ने हुन्छ नि त्यो किन त्योसँग किन गिर्नु भनेर भन्छौँ क्या राम्रो राम्रो कुरा गर्नुहोस् न यो आँखा के को लागि राम्रो कुरा हेर्नको लागि होइन यो नाक यो जिब्रो कति राम्रो छ नि त के छैन हामीसँग कान सबै कुरा प्रकृतिले सबभन्दा ठुलो कुरा त सबकन्सियसली वी आर सुपर पावर के हाम्रो जुन किसिमको दिमाग हो नि एलन मस्क ज्यूको पनि त्यही दिमाग हो
तर एउटा डिफ्रेन्ट सेसन्स around us, in us, between us, among us is just हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा राख्छौँ, द्याट्स द थिङ के है। हिँडेर हुन्छौँ थापाथली को उसमा खतरा खतरा गाडीहरू बेच्न राखिरहेको हुन्छ, मेटेरियलिस्टिक वेमा भन्दैछु है। टक्क लगाएर जान मन लाग्छ, यो गाडीको कति हो दा, तपाईँलाई टेस्ट ड्राइभमा म लग्न चाहन्छु भने आँट कतिको आउँछ? इट्स अल अबाउट आर्ट पनि जस्तो लाग्छ जिन्दगी भनेको है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको सोच, त्यसै गरेर अन्य सोच पनि हुनसक्छ। म चाहिँ एकदम नै तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले रेफरेन्स वाइज कुराहरू गर्छु। आई एक्चुली बिलिभ अन द रिलेभेन्स एज वेल। कहिलेकाहीँ रिलेभेन्सीको सान्दर्भिकताको कुरा गर्दा गर्दा असान्दर्भिकताको पनि कुराहरू आउँछ। आई लिटरली लभ टु स्पिक अबाउट आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिजम, धार्मिकता, रिलिजियस, त्यसै गरेर चाहिँ साइकोलोजी, मनोविज्ञान, अनि त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो जिन्दगीलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ प्रभाव पार्छ त, एस्पेक्ट्स अफ आवर लाइफ। किनभने हामीले देखिने लाइफ भनेको यो मात्रै लाइफ होइन नि त, नदेखिने इन्भिजिबल लेभलमा पनि हाम्रो लाइफ छ नि त। हामी त के हावालाई देख्छौँ र देख्दैनौँ त, तर सबभन्दा पावरफुल के हो त, अक्सिजन ग्यास नै हो, कार्बन डाइ ग्यास पनि हो होइन। कार्बन डाइ ग्यास पनि हो नि इम्पोर्टेन्ट होइन, हिलियम, लिथियम, युरानियम, सबै कुरा हो नि त हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। त्यही भएर हामीले देखेको कुराहरू चाहिँ सत्य अनि नदेखेको कुराहरू चाहिँ गलत भनेर भनिन्छ नि, सिङ इज बिलिभिङ पार्सियली राइट कुरा हो है। देखेको कुरा मात्रै सत्य भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अर्ध सत्य मात्रै कुरा हो। त्यही भएर यो पुरै पवित्र ब्रह्माण्डमा नि हामी आफैले हरेक कुरालाई एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैनौँ बच्चाहरू है। हामीले चाहिँ हरेक कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो कुरालाई कहिलेकाहीँ भित्रैबाट तपाईँले समुद्रको गहिराइमा गएपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ खजाना पाउनुहुन्छ भनेर भनिन्छ नि। त्यो खजाना प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो अस्तित्वभित्र डुबुल्की मार्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ तत्त्व के हो त होइन, पञ्चतत्त्व भनेर भन्छौँ नि हामीहरू, त्यो पञ्चतत्त्व के हो त? ब्रह्माण्ड ज्यूले प्रदान गरिसकेको त्यो एउटा तत्त्व भयो र त्यो तत्त्वलाई हामीले कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ च्यानलाइज गर्छौँ, त्यो तत्त्वलाई हामीले कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा वेमा चाहिँ ट्रेजरको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ के गर्छौँ त, मोनिटाइज भन्छौँ नि, च्यानलाइज क्यास गर्छौँ भन्छौँ नि, त्यो कुरा गर्न पऱ्यो क्या मेरो छोरो। लिटरली मलाई के लाग्छ भने हामीहरू चाहिँ यति राम्रो सुन्दर चाहिँ प्रकृति जीवको चाहिँ उपहार हो कि म भन्न नै गर्न सक्दिनँ। वी डु ह्याभ एभ्रिथिङ क्या, सबै छ क्या हाम्रो अस्तित्व। हेर्नुहोस् त सुमसुमा हेर्नुहोस् त आफूले आफैलाई, कति भाग्यमानी छौँ कि। त्यही भएर तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ सुसाइडियल थट आउन सक्ला, त्यो कुरा नो 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 नो, तपाईँले आफूले आफूलाई माया गर्नुपर्छ। तपाईँ आफैले जन्माउनु भएन, त्यही भएर तपाईँलाई अधिकार छैन तपाईँले आफैले आफूलाई सिद्ध्याउनको लागि। ल म एकछिन एक्सर्साइज गर्छु है, एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुपर्छ। खुट्टा बस्दा बस्दा चाहिँ भयो मेरो चाहिँ, यो चाहिँ अफिसियल सिग्नेचर स्टाइल हो। अनि तपाईँहरू अलिकति भए नि खुट्टाहरू चाहिँ गर्नुपर्छ है। लाइफ हो के, तपाईँले जसरी त्यो लाइफलाई चाहिँ इम्ब्रेस गर्नुहुन्छ नि, यसरी अँगालो मार्नुहुन्छ नि, लाइफले पनि त्यसरी नै अँगालो मार्सिन्छ। म एउटा चाहिँ अब बुक पढ्छु, म धेरै पढ्दैन, 2-3 लाइन मात्रै पढ्छु, तर पढ्नु चाहिँ पढ्यो है। मेरो चाहिँ अफिस जाने ब्याग हो है। अफिस जाने ब्यागभित्र चाहिँ मेरो जहिले पनि एउटा बुक्स होइन हो, एउटा बुक हुन्छ है। ओके 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 है। एउटा बुक हुन्छ मसँग जहिले पनि, एउटा जुनै पनि बुक भइरहेको हुन्छ, अनि डायरी हुन्छ होइन, अनि ल्यापटप, एन्ड देन अ पेन होइन, एन्ड देन अरू नेसेसरी चिजहरू हुन्छ। अनि म चाहिँ यसो गर्छु, म चाहिँ पढ्दैछु है, किनभने यो एउटा चाहिँ बानी हो कि, पढ्यो भने चाहिँ राम्रो, तपाईँहरू पनि सक्नुहुन्छ भने पढ्नुहोस् होइन, त्यो बानी हो। म चाहिँ पढ्दैछु बिकज तपाईँको चाहिँ जति तपाईँ चाहिँ
पढ्नुहुन्छ, जति तपाईँ चाहिँ यसरी तपाईँहरू लाइभमा जानुहुन्छ, राम्रो राम्रो कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन, ऐनामा जानुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, अहिले रिजल्ट नदेखिएला होइन। हुन त अब हामीले काम गर्ने हो, रिजल्ट हाम्रो हातमा हुँदैन र पनि तपाईँले कन्टिन्युसली पर्सिस्टेन्टली तपाईँ त्यो कुरामा लाग्नुभयो भने चाहिँ एक दिन न एक दिन यु विल बी अन द टप अफ द एन्टायर युनिभर्स है। म धेरै कुरा चाहिँ पढ्दिनँ, कस्मिक ह्याबिट फोर्स पढ्दैछु है त, कस्मिक ह्याबिट फोर्स। ओके, मलाई चाहिँ यो सबै पढ्न मन लाग्यो। कति 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 टाइम लाग्दो रहेछ है त, म पढ्छु है, धेरै धेरै पेज नै छैन। 121बाट तपाईँको चाहिँ 130 रहेछ है, म छिटो पढ्दैछु। दिस इज द बुक रिटन बाई नेपोलियन हिल, सक्सेस ह्याबिटबाट छ है त। ओके, I literally love to speak in English language and desire to, learn English, read speak, read English book है। फेरि यसलाई अन्यथा नलिनु ल प्लिज। Cosmic Habit Force, the subject of this broadcast and the next one, our final programs in Paris, is Cosmic Habit Force. I don't want you to become sacred on account of the high sounding name, but before I finish, I hope to convey to you that this is one of the most important, if not most important, principles of this entire success series. Some years ago, shortly after Think and Grow Rich was published, I began to get letters and telegrams from all over the world complimenting me on that book. Those letters and telegrams became so numerous that I sent my secretary out to get a copy of it. I hadn't read it since I wrote it some year and a half before that. I sat down and read it. I read it carefully while I was reading. I discovered in that book, not on the lines but behind the lines, the marvelous subject on which we are speaking tonight, the law of cosmic habit force. That enter into it that are quite important. These three factors are, first of all, as I have called to your attention many times, nature has given to every individual the most precious thing available to mankind, and this thing which has been given to mankind by nature has never been given to any other living creature. It is nothing more or less than the power of a control over one's mind. Second, nature has provided mankind with the means by which he may organize this great privilege of using his one mind and direct it into any end he pleases. The means by which this may be done is the law of a cosmic habit force. The third factor is that in order to make use of this law, there must be a technique, a plan, a method. I don't know that my plan is the best one in the world, but it has been successful in connection with my one life and my one work. I call it the eight guiding princes. The first of those is guiding princes is the prince of the financial prosperity. I have never yet found any way for getting along in life in any station or calling above mediocrity without finances, and I don't believe anybody else can do it. I will correct myself on that. I knew one man who, despite the fact that he didn't have any money, didn't have any military forces, didn't even have a suit of clothes, nevertheless brought about the freedom of a great nation. That man was Mahatma Gandhi. He got along all right without money, but personally, I have never been able to do it. So, the prince of the financial prosperity hates the list of these guiding princes that I have created in my one mind for the purpose of taking advantage of this great law of a cosmic habit force, which once it is established automatically carries out whatever purpose you direct it. हजुर मामा के गरिरहेको छ? ए पढिरहेको म ए त्यो तिमी आउँदाखेरि अहिले मेरो त्यो हिजो लगाएको जुत्ता ल्याइदेऊ नि, यो जुत्ता त पक्कै उक्कियो। ए ल ल ल ए तल म काँटी ठोकेर भयो भने भयो, नभए फेरि म कल गर्छु एकछिन। ओके 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 लभ यु बाई
Okay, okay, okay. Uh, I knew one man who, despite the fact that he didn't have any money, didn't have any military forces, didn't even own a suit of clothes, nevertheless brought about the freedom of a great nation. That man was Mahatma Gandhi. He got along all right without money, but personally, I have never been able to do it so the prince of the financial prosperity is the list of these guiding princes that I have created it in my mind for the purpose of taking advantage of this great law of cosmic habit force, which once it is established automatically carries out where whatever purpose you direct it. Number two of these princes is the prince of the sound physical health. In the work in which I am engaged, I have to demonstrate sound physical health all the time. I put a tremendous amount of energy into everything I do, and especially into my writing. I write under inspiration. I have to keep myself up, and I will tell you that when I go to keep myself down, I oftentimes am exhausted, so I have to have a sound physical health. The third of these princes is the prince of the peace of mind. I learned a long time ago that there wasn't any real purpose investing your energy in worrying about things, in fretting about things, or in fearing things. So I created this prince of peace of mind for the purpose of clearing my mind and keeping it clear of those little things which annoy people so much. I think the thing that caused me to give so much attention to the importance of the peace of mind was that I read a little statement once which said that a man is no bigger than the things which he allows to annoy him. I made up my mind I was going to set up in my mind the means of avoiding these little pretty circumstances which have the effect of annoying people. The next two of these eight princes are twins. They are called the Prince of Hope and Prince of Faith. This purpose is to give me inspired guidance that tell me what to do and what not to do. I don't always follow your guidance. I might tell you that when I don't, I generally get into difficulty. The next two are also twins. They are the Princess of Love and Romance. Their duty is simply to keep me young in body and mind. And now, when I have a birthday, I'm not only to do add another year, but I take off year, and I might tell you I am getting to be in my second childhood already. The last and the most important of these eight guiding princes is the prince of overall wisdom. The purpose and the object of the prince of the overall wisdom is to keep the other seven princes working on my behalf, and also to connect me to all of these circumstances which affect my life in such a way that I benefit my those circumstances. The reason I go over the identity and role of these eight princes is to let you know the particular technique of which I have chosen to make use of this great law of cosmic force. This law explains the importance of habits in our lives. It's interesting to know how habits are formed. I read a little piece not long ago which says vice is a monster of so fretful a mean that to be hated it needs but to sin, yet sin to for oft familiar with fish. We first endure, then party, and then embrace. That's the way bad habits are formed a little at a time, right? I saw something in a journal not long ago that fitted into this lesson tonight beautifully. In one sentence, the writer says that habit is at first like a cobweb, then it goes to be a strong cable with which many people bind themselves for life. What an interesting and correct statement that is. The purpose of this broadcast and the next is to describe the law by which one acquires habits, a law so stupendous in its scope and power that
power that it may be difficult of understanding except by those who have a comprehensive knowledge of the sciences. This knowledge is known as cosmic habit force, that is the ultimate principle pertaining to the universe and laws which govern it. This is the law by which the equilibrium of the whole universe is maintained in orderliness through established habit. This law forces every living things and every inanimate particle of matter to adore and to follow the pattern of its environment, including the physical habits and the thinking habits of mankind. Here are some of the fixed habits of a cosmic habit force. First of all, there are the stars and the planets as they established in their fixed places in the heavens. Isn't it a marvelous thing to contemplate the orderliness of this whole universe and to recognize that their habits are so definitely fixed? That is the habits of the stars and the planets that astronomers may estimate and determine hundreds of years in advance the exact relationships of any two given stars or planet. Nature doesn't do anything by the rule of the thumb. She has definite ways of doing everything. She has laws by which she governs the universe, and those laws apply to individuals as well. We see the law of a law of a cosmic habit force working out in the seasons of the year. They come and go with regularity, and sometimes we can anticipate what they are going to be like in advance, but not always, at least not in this particular community. And we see it a reproduction, the reproduction and growth of everything that sprouts from the soil of the earth, which is it reproducing precisely its one kind without variation, and in the reproduction of every living thing from the smallest insect and the microscopic particle or a particle on up to man. You never heard of a farmer planting a grain of wheat and raising a stalk of a corn, or vice versa. You never heard of the pine seed producing an oak tree. Nature has definite ways of doing everything according to fixed habits that are inexorable and cannot be circumvented, cannot be avoided. We see it in the chemical actions of the matter, from the smallest particle of the matter, which are the electrons and the protons of the atom. We see it in chemical actions of the matter, from the smallest particle of the matter, which are the electrons and the protons of the atom, to the largest particle of the matter as they exist in the stars in the heavens. All actions and the reactions of the matters are based upon the fixed habits of cosmic habit. Everything that has life in the world, with lone exception of a man, comes into life with its lifespan and its the actions and reaction fix in a definite pattern through what we call instinct. Okay, wow, so nice. I'm really very tossed with this sentence. Once I'm going to repeat it once more, stress once more. Okay, everything that has life in the world, with a low exception of the man, comes into life with its the lifespan and its actions and reactions fixed in a definite pattern through what we call instinct, the gut feelings, the inner callings, okay, the real existence, the sham, the voice of the existence. Man, or let's say woman, or man and woman is the only one who comes to the life with no fixed pattern. Wow. And with the ability to establish and carry out his one pattern by adopting himself or herself to this great law of cosmic habit. Wow. I'm magically tossed with this line.
Yet this law ultimately governs even the thought of the habits of the individuals, which are automatically fixed and are made permanent by cosmic habit force. No matter whether they are negative or positive, the individual creates the pattern of his thoughts by repetition of the thought on any given subject. But the law of a cosmic habit force takes over these patterns and makes them permanent unless they are broken up by the will of the individual. Men and women is the only living creature that is equipped with the power of rearrange that at will. Therefore, let us consider briefly some of the practical applications one may make this great benefit. Let us consider some of the focal point at which you should begin establishing the habits of your okay, habits of establishing habits of your one, making those taking advantage of a great law of a cosmic habit force in carrying out these habits. I might say to you that you are who you are and what you are today as a result of the habits that you have been accumulating back down through the past. Probably the vast majority of those habits were fixed upon you cannot necessarily by design, but by the circumstances of your environment as the result of the influences that you have come into contact with. Unless you are outstanding and unusual, instead of taking advantage of this great prerogative which nature gave you, the right to control your mind, to make your mind whatever you wish it to be, you probably have never taken full possession of your entire mind. You have never probably recognized the fact that there are great rewards, wow, awaiting you if you do this, and great penalties also awaiting you if you do not. Okay, here is where cosmic habit force would be applied to different circumstances in order to take up possessions of your one mind and to direct it to whatever destiny you want to carry out. I want to observe very carefully how well this principle fits in with the principles discussed on the previous broadcast, especially the definition of the purpose, because the first of the life to fix themselves upon you, whether you want them to or not. I have heard people say, well, I had an experience today with a certain person which made me very angry. Ladies and gentlemen, nobody is going to make me angry unless I wish to become angry, because I have a system of keeping my mind positive, of keeping things that would ordinarily annoy people or anger people out of my mind. I don't react to them. I do react, but just as if they don't happen. I don't permit them to destroy my system of maintaining a positive mental attitude. As the result of these particular principles, you may be interested in knowing that within the last 14 years since I discovered the law of a cosmic habit force and began to use it, I have placed myself in a position in life where I have everything in the world that I want or need to can possibly use, including peace of mind, including sound physical health, including the joy of being of service to the people in writing books and delivering lectures. Prior to that time, I had just as much knowledge about the science of success as I know I had, but I didn't have peace of mind. I didn't have sound physical health. I didn't have a lot of things because I hadn't worked out a different way of establishing a positive mental attitude and keeping it in a positive at all the times. The next application of the cosmic habit force is the habit of taking personal inventory periodically, perhaps every 6 months, or develop an accurate listing of all your assets and liabilities, including both tangible and intangible things. If you are going to understand yourself, if you are going to be prosperous, and if you are going to have a peace of mind, you have got to know what you are, your assets and liabilities. And I'm not taking about banking assets and liabilities alone.
I am talking about things that are even more important than anything that could be banked. I am talking about your recognition, if you please, of that great gift from the Creator, which permits you to use your mind any way you choose to it. I'm also talking about your privilege of directing your mind to whatever you wish to attain, with the assurance that you are going to be able to attain it. I have never yet met a successful person in any call that hadn't discovered that he want his one mind, and hadn't discovered that he had the power to direct that mind to the attainment of the goal he might seek. I was greatly surprised when I first met Henry Ford. I love you, Henry Ford. I observed that he had a very weak personality. Alone that he had a little formal schooling, I noticed he had some peculiar opinions, and I wonder how in the name of the heaven, a man like that would be attain so much success. That is, I wonder, until I became acquainted with Mr. Ford and found out that he had stumbled upon a way of recognizing the power of his one mind, and built for himself a plan of making use of discovery by directing it to whatever he wished to attain. I asked Mr. Ford once if he had ever really and truly desired anything which he hadn't been able to acquire. With a slight grin on his face, he said, "Yes, one time when I was in high school, I wanted a short and red-headed girl for a wife, and other fellow got her." I said, "Was that all?" He said, "Well, yes, that was all. Everything else I have wanted, I have been able to get." I said, "Have you always been able to get the things that you wanted without struggle?" He said, "No, I don't think anybody ever reached that point." But he said, "Struggle to me is just a way of becoming stronger, and to find that every time I refuse to yield to struggle, I become stronger the next time in connection with the same circumstances." Wow, this is the Kurak, yes, Athiru. I literally love this Kurak. I thought a similar story from Mr. Edison and from Mr. Wanamaker, the department store tycoon. I heard similar stories of struggle and success from at least 400 of those 500 outstanding Americans who helped build a science of success. These men recognize this great prerogative given to them by Creator, the right to take possessions of their mind, to use it to set out in that mind thought patterns of their one chosen, and to stand by until cosmic habit force guided them through the ways and means of means of carrying out those thought patterns. The next practical applications of those cosmic habit force is the development of a system for applying the principle of going the extra mile in your job, or in your profession, or in your relationship, generally with the people. It's just not enough, ladies and gentlemen, for you to understand the principles of going the extra mile and say, "Yes, I believe in that." That's not enough. Practically everybody believes in the golden rule, but the way you interpret it, it means doing it to other fellow and doing it to him plenty hard before he does it to you. Yes, they believe in going extra mile, but the person who is a student of the science of success philosophy recognize that you have to have a system, a technique, a method of honestly and fairly applying these principles of going extra mile. One of the things you do is to start moving on that principle right where you stand, with whatever circumstance that may be nearest to you. Start on it with a thought of what you are going to back in return. Wow. Yeah.
I want to tell you that all of the success laws that I know anything about, I don't know of one of the things backs bring back such a great returns in such a variety of the aces as the principles of going extra mile. But you have to got to start practicing it, practicing it, and keeping on practicing without stopping to wonder how much you are going to get out of it if you apply the principle of going the extra mile today and then accept that you are going to get a reward tomorrow. It would be just like a farmer who went out and planted his wheat today, and next day he went out with his harvesting machinery ready to harvest the crop and was surprised not to find any wheat. The farmer recognized that there is an element of timing which enters between the planting and the harvesting, and that's true with a reference to to the service you render in going the extra mile. When you once get into the habit of doing that, rendering extra services without expecting immediate results, and that great law of harmonious attractions, that great law of increasing returns begins to work in your behalf. The way that you will eat or not, the things that are good for you, the things that you desire must begin to come to you, and they come oftentimes from the most unexpected sources, because that law of cosmic habit forces has taken over the pattern which set up by your daily actions in going the extra mile and has begun to carry out. That's the way the law works, ladies and gentlemen. Our time is up today. Please join me next week for the for the discussions of the law of a cosmic habit. Wow, I literally love it. है साथीहरू, हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सक्सेस त्यति सजिलो छैन के, र त्यति गाह्रो पनि छैन। जसले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्छु है, आई लिटरली थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र म चाहिँ अब जाँदैछु, जाँदा जाँदा भन्न चाहन्छु, पवित्र पशुपतिनाथ देवताज्यू हजुरज्यूको आशिष आशीर्वाद, म पबेटेड 48.86 मिटर ज्यूको आशिष आशीर्वाद, मेरो डाडु मामाज्यू हजुरज्यूको आशिष आशीर्वाद, मेरो पवित्र डाडु मामाज्यू हजुरज्यूको आशिष आशीर्वाद, पुरै पवित्र ब्रह्माज्यू हजुरज्यूको आशिष आशीर्वाद, किरातेश्वरमा ज्यूको आशीर्वाद, सबैलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। मैले लगभग 2 घन्टा जस्तो नै, 2 घन्टा त भन्न मिल्दैन, 1 घन्टा 50 मिनट, 50 मिनट, लगभग 51 मिनट, 1 घन्टा 51 मिनट म अनिरमा भएँ। हजुरलाई जसलाई मनपर्छ पबेटेड 4.86 मिटर हजुरज्यूलाई फलो गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यतिखेर 2वटा प्लेटफर्म, अर्को भनेको चाहिँ के अरे टिकटक त भइहाल्यो, अर्को भनेको चाहिँ युट्युब च्यानल द पबी शो छ, त्यहाँ जानुहोस् हेर्नुहोस्। म चाहिँ मनमाउची मान्छे हो क्या, आइएम क्वाइट स्ट्रगन अन माई वान स्ट्यान्ड पोइन्ट। म आफ्नो स्ट्यान्ड पोइन्टमा म पवित्र ब्रह्माण्डले जन्माइसा बच्चा, अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी क्वाइट स्टबन अन माई वान स्केड्युल होइन। म मेरो आफ्नो कर्ममा चाहिँ एकदमै स्टबर्न खालको मान्छे, एकदमै जिद्दी खालको मान्छे, फेरि नराम्रो कुरामा जिद्दी होइन है, राम्रो कुरामा जिद्दी गर्ने मान्छे हो। र म चाहिँ भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले नम्बर पनि दिइरहेको छु, मेरो नम्बर पनि टिप्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिले चाहिँ म तपाईँहरूको कल्सहरूलाई एन्टरटेन गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि इट्स अलरेडी टाइम फर मी टु डिपार्ट होइन। अहिले चाहिँ हामी छुट्टिने बेला भइसक्यो, अनि हजुरहरूलाई चाहिँ 1 घन्टा 51 मिनटै भयो। अनि तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हजुरलाई कुनै पनि खालको होइन, कुनै पनि खालको तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै अमन्जस्यतामा परिरहनु भइरहेछ, अप्ठ्यारो अवस्थामा परिरहनु भइरहेछ भने तपाईँहरूले मलाई सिधै कल गर्न सक्नुहुन्छ। अब म बिजी भएको बेलामा म हजुरको कल उठाउँदिनँ, तर म बिजी नभएको बेलामा चाहिँ कलहरू उठाउँछु। अनि मेरो नाम चाहिँ पबेटेड 48.86 मिटर आइज्यू, म ललितपुरको झम्सिखेल नजिकैबाट चाहिँ म हजुरहरूसँग यसरी अनियर आइरहेको छु। अनि हजुरलाई चाहिँ म हरेक पक्षबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई बलिष्ठ बनाइरहेको छु होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ एउटा संस्कारको हिसाबले, अरू भनेको तपाईँलाई चाहिँ म बोल्ने जुन एउटा कम्युनिकेटिभको स्किल्सको त्यसको हिसाबले, त्यसै गरेर एकदमै ठुलो ठुलो चाहिँ व्यक्तित्वज्यूहरूको चाहिँ पर्सनालिटिजहरूको चाहिँ किताबहरू पढेर त्यहाँबाट निस्कने चाहिँ विचारहरूबाट होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले सुखबहादुरज्यूले चाहिँ लाइक गर्दै उसिन्छ, सुखबहादुरज्यू थ्याङ्क यू सो मच। ल मैले हजुरलाई जाँदा जाँदा यहाँदेखि सबैजनालाई, सुखबहादुरज्यूदेखि सबैजना यहाँनिर मैले एकदमै देखिरहने भनेको रिनिस नेपाली ज्यू भाइ पनि हो है, मैले एकदमै देखिरहने भन्ने कुरा। अनि हेलो
हेलो भनेर भन्छ छ हेलो सर हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ होला होइन हजुरलाई चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो सकारात्मक सोच चाहिँ राख्नु होला मैले अघि पनि भनिसकेँ तपाईँले नकारात्मक सोच सोच्नु भनेको तपाईँको फ्यामिली पुरै तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्स तपाईँको ब्लड लाइनेजमा नै त्यो कुरा चाहिँ दूषित भएर जाने कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि नराम्रो चाहिँ ऊर्जा निकाल्नु होला पवित्र खालको ऊर्जा निकाल्नु होला त्यो ब्रह्माण्डले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्छिन्छ जब हामी राम्रो राम्रो कुराहरू सोच्छौँ नि त्यो राम्रो राम्रो कुरा नै हुन्छ म चाहिँ अहिले हजुरको कल्सलाई लिँदिनँ है अब म चाहिँ जाने बेला पनि भइसकेको छ किनभने मैले अलरेडी 2 घन्टा चाहिँ मैले अन एयर बसिसकेको छु म चाहिँ मेरो नम्बर तपाईँलाई प्रोभाइड गरिरहेको छु म चाहिँ अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्स दि अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्स मेक लाइफमा चाहिँ फाइनेन्सियल डक्टर फाइनेन्सियल एडभाइजर हो हजुर नेपालभित्र जहाँ पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ पभिएटेड 4.86 मिटर जुसँग नै म लाइफ इन्सुरेन्सको पोलिसी लिन चाहनुहुन्छ विथ द प्रेजेन्टेसन्स विथ द क्यालकुलेसन्स विथ द प्रिमियम क्यालकुलेसन भन्ने लाग्छ नि हजुरलाई अफकोर्स मेरो चाहिँ नम्बर लिन सक्नुहुन्छ मेरो नम्बर भनेको चाहिँ 9818352220 9707716147 है एक दिन मरेर जानुपर्छ सबैजनालाई सहयोग नै गर्न मन लाग्छ मलाई है त्यो आर्थिक रूपको सहयोग हुनसक्छ त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले जानेको कुराहरू चाहिँ प्रदान गरेर हुनसक्छ सबै कुरामा कसैको पनि नराम्रो नहोस् त्यो मलाई लाग्छ अनि म चाहिँ हजुरको नेपालभित्र नेपाल बाहिर तपाईँले जहाँसुकै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ म इन्सुरेन्स गराउने चाहिँ म एक्सपर्ट हो म चाहिँ ग्रुप इन्सुरेन्स पनि गराउँछु है बच्चाहरूको इन्सुरेन्स पनि गराउँछु होइन ठुल्ठुलो मान्छेहरूको पनि गराउँछु ठुल्ठुलो एनजिओस आइएनजिओस ठुल्ठुलो चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटीको पनि गराउँछु है ल मैले त्यहाँ नम्बर दिएको छु आई लभ यु अल स्टे अलवेज प्रिभिलेज फर वाट यु आर तपाईँ जे हो नि त्यसमा शान्ति हुनुहोस् त्यसमा निर्धक्क भएर एकदम नै कन्फिडेन्टली आत्मविश्वासको साथमा तपाईँ चाहिँ बाँच्नुहोस् यो भन्न चाहन्छु म जान्छु तपाईँहरूले मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ मैले ठ्याक्कै 1 घन्टा 55 सेकेन्ड चाहिँ मैले चाहिँ अनएयरमा गरेँ अनएयर 1 घन्टा 55 मिनट 55 मिनट 17 सेकेन्ड है मलाई बाई बाई